माबा डन बस्क' कलेज सापागुरि चिरां बे समाव आङो मोसाफैनो थाखाय खावलायहरनो लुगैदों जोंनि गेजेराव नुजाफैनानै दंफैयो डन बस्क' कलेज सापागुरि चिरां बिथांमोनखौ गावसिनि मोसानायखौ दिन्थिफुंनो थाखाय आङो गुरै खावलायहरनाय जाबाय गोमोथावखौ सिगां होग्रोनो ना दामोलाय सेरियाथ' बेनो बेखौनो दामहोग्रोनोसै बिजिलि ग्रुपआ बे समाव जोंनि गेजेराव मोसाफैगोन जोंहा चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सापागुरि डन बस्क' कलेजनि बिथांमोनखौ थाबैनो गावसिनि मोसानायखौ दिन्थिफुंनो थाखाय आं गुरै खावलायहरनाय जाबाय
जोबोद जोबोद गोजोननाय थाबाय जोंहा चिरां जिल्लानि डन बस्क' कलेज सापागुरिनि बिथांमोनखौ मोसाफैनानै जोंनो दिन्थिफुंनायनि थाखाय आं बे समाव जोंनि गेजेराव जोंहा गोमोथाव बिथांखौ खावलायदों बे समाव सेरजा फुनानै जोंनो दिन्थिफुंनो थाखाय बिनि नेक्स्टआव जोंना जिस्केल खारजि बिथांखौ थाग थियारि जानानै थानो थाखाय आं गुरै खावलायखानाय थाबाय जोंनि साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोनखौ खावलायदों जाहाथे नोंथांमोना सेरखाय बेरखाय थायाब्लासिनो जोंनि नैबे जानो गोनां सेसननि जि पेन्डेलाव साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ बाहागो लाफैनो थाखाय आं गुरै खावलायहरनाय जाबाय उनाव जिराब्लासिनो एसे सिगाङाव फै फिलाप खालामजोब सिगाङाव दावखोबो जोंनि प्राइमारिनिफ्राय नुजाफैनाय ब्लकनिफ्राय नुजाफैनाय साफ्रोमबो दैदेनगिरि बिथांमोनखौ जोंनि वार्कार्स बिथांमोनखौ नैबे जानो गोनां जोंनि पेन्डेलाव बाहागो लाफैनो थाखाय आं गुरै खावलायहरनाय जाबाय जों दान्दिसे उनावनो जोंनि बे गुड गभार्नेन्स एबा मोजां खुंथाय आयदानि सायाव सावरायनो गोनां हाबाफारिखौ जागायजेनसिगोन আজি বডোলেণ্ড ইণ্টাৰনেশ্যনেল নলেজ ফেষ্টিভেলৰ দ্বিতীয় দিনৰ প্ৰথম কাৰ্যসূচী হিচাপে মেইন পেণ্ডেলত আমি আলোচনা চক্ৰ আৰম্ভ কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ আজি আমাৰ বিষয় হ'ল সুশাসন গুড গভাৰ্নেন্স আমাৰ ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিব BCDC TLCCৰ আৰু গাঁওবুঢ়াসকল তাৰ বাদেও আমাৰ উন্নয়ন খণ্ডৰ যিখিনি বিষয়াসকল আছে তেওঁলোকেও এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিব কণ্টেক্ট সময়ৰ পিছতে আমি এই আলোচনা চক্ৰ আৰম্ভ কৰিম আমাৰ মাজত ৰিসোৰ্স পাৰ্সন হিচাপে উপস্থিত থাকিব ডক্টৰ নজৰুল হক তেওঁ আজিম প্ৰেমজী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধ্যাপক তেখেত আহি আছে আৰু আমাৰ BTC চৰকাৰৰ সন্মানীয় EM সকলো এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিব তেখেতসকলে আহি পাইছেহি जों दान्दिसे उनावनो मोजां खुंथाय माबायदियै जों मोजां खुंथायखौ मोननो हायो माबायदियै जोङो सोरखारि बा मावख'आरि मुलाम्फाफोरखौ जोंनि रायजो राजाफ्रा थोंजोङै बा मोजाङै मोननो हायो आरो मोजां खुंथाय मोननायाव जोंनि रायजो राजाफोरहा जोंनि गामियारि सुबुंफोरहा बा जोंनि सरासनस्रा सुबुंफोरहा मा बिफाव थायो जों मा बिफाव लानांगौ बिनि सोमोन्दै जोङो गुदि खिथा बेयाव सावरायगोन जोंनि फुंखा सुबुं बिथांमोना जोंनि सिगाङाव बेफोरनि सोमोन्दै बुंथिगोन आरो नोंथांमोना बेयाव थोंजोङै बाहागो लानो हागोन माबाफोर बाथ्रा सोंनो गोनां दंब्ला मिन्थिनो गोनां दङब्ला नोंथांमोना थोंजोङै बाहागो लानो हागोन আজিৰ আমাৰ আলোচনা চক্ৰত সমল ব্যক্তি হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰিব বেংগালুৰুৰ পৰা অহা আজিম প্ৰেমজী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধ্যাপক ডক্টৰ নজৰুল হুছেইন আৰু আমাৰ BTC চৰকাৰৰ কাৰ্যবাহী সদস্যসকলো এই আলোচনা চক্ৰত
অংশগ্ৰহণ কৰিব। তাতে তাতে লগাই দিলে হৈ যাব। আহিব হা जों दान्दिसे उनावनो जोंनि सावरायनायखौ जागायजेननोसै। जाय जाय BCDCनि सोद्रोमाफोर, TLCCनि मासिगिरि आरो सोद्रोमा, BCDCनि मासिगिरि आरो सोद्रोमा, गावबुराफोर बिथांमोनखौ बायजोआव दङब्ला जोंनि बे गाहाय सायनासालिनि सिङाव जिरायफैनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। जायफोर BCDC आरो TLCCनि मानगोनां सोद्रोमा आरो मासिगिरि नोंथांमोना जोंनि बे गाहाय सायनासालिनि सिङाव जिरायफैनांगौ। जों हाबाफारिखौ जागायजेनसै। আমাৰ সকলো আমন্ত্ৰিত সন্মানীয় BCDC আৰু TLCCৰ সদস্য আৰু অধ্যক্ষসকলক আমাৰ
মূল মঞ্চৰ মেইন পেণ্ডেলৰ আসন গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ।
डक्टर गोमोथावनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय। जों दायो जोंनि दिनैनि बे सावरायमेल बेखौ जागायजेननोसै। जोंनि दिनैनि आयदाया जादों गोग्गो खुंथाय, गुड गभार्नेन्स। आरो बेयाव जोंहा हांख्रायजानाय फुंखा सुबुं बिथांमोना सफैबाय, लोगोसे आलासि बिथांमोन। जों दायो आलासिफोरखौ सिनायथि होनो आखायाव लादों। गिबियावनो जोंनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानाव गेदेर मुस्रि प्रमद बर' सारखौ गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय खावलायबाय। लोगोसेयैनो जोंनि बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय खावलायबाय। लोगोसेयैनो बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा डक्टर निलुत स्वर्गियारी बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों बरायनो खावलायबाय। आरो जोंनि गेजेराव सासे आब' दङ, कबिता बसुमतारी, बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों बरायनो খাওলাইবাই। এতিয়া আমি সম্বৰ্ধনা জনাম আমাৰ আমন্ত্ৰিত সমল ব্যক্তিসকলক। প্ৰথমতে আমি সম্বৰ্ধনা জনাব বিচাৰিছোঁ ছিনিয়ৰ প্ৰগ্ৰাম অফিচাৰ, তেওঁ এতিয়ালৈকে আহি পোৱা নাই, আহি আছে তেওঁ। আমি প্ৰথমতে সম্বৰ্ধনা জনাব বিচাৰিছোঁ ডক্টৰ নজৰুল হক, তেওঁ বেংগালোৰৰ আজিম প্ৰেমজী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধ্যাপক। তেখেতক আমি সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। দ্বিতীয়তে আমি সম্বৰ্ধনা জনাব বিচাৰিছোঁ আমাৰ সমল ব্যক্তি শ্ৰী বিবেক সোণোৱাল, তেওঁ এছিষ্টেণ্ট ডেভেলপমেণ্ট কমিশ্যনাৰ PNRD। তেখেতক সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। এতিয়া আমি সম্বৰ্ধনা জনাব বিচাৰিছোঁ শ্ৰী ভাস্কৰ বৰুৱা, তেওঁ PD DRDA ওদালগুৰি। আৰু এজন সমল ব্যক্তিক আমি সম্বৰ্ধনা জনাব বিচাৰিছোঁ, তেওঁ হ'ল ধীৰাজ চাউদ, তেওঁ ছেক্ৰেটাৰী PNRD BTC। তেখেতকো আমাৰ সম্বৰ্ধনা গ্ৰহণ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। এতিয়া মই আমাৰ বিটিআৰ চৰকাৰৰ বন আৰু ৰাজহ বিভাগৰ কাৰ্যবাহী সদস্য ৰঞ্জিত বসুমতাৰী দেৱক উদ্বোধনী ভাষণ দিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। Good morning, everyone. সন্মানীয় আজিৰ গুড গভাৰ্নেন্স যি ছাবজেক্ট মেটাৰ, এই ছাবজেক্ট মেটাৰ নিৰ্ভৰ কৰি পেলাই আমাৰ যি আজি ছেমিনাৰ, এই ছেমিনাৰত মেইন ৰিচৰ্চ পাৰ্চন হিচাপে উপস্থিত হ'ব পৰা সন্মানীয় আলহীসকল, আমাৰ বিটিআৰ চৰকাৰৰ CEM ডাঙৰীয়া, সন্মানীয় ডেপুটি CEM ডাঙৰীয়া, EM ডক্টৰ নিলুত স্বৰ্গীয়াৰী আৰু অফিচাৰসকল, আৰু আমাৰ চৰকাৰৰে VCDC আৰু TCLCCৰ প্ৰেচিডেণ্ট চেয়াৰমেনসকল, সন্মানীয় সদন, আজিৰ যি গুড গভাৰ্নেন্স गुफुं सरकार दानायनि जा हाबाफारि, बे हाबाफारियाव आंखौ बेखेवनायनि जा
दायित्व होदों हरखाबै होनायनि थाखाय बे खाबुखौ आंनो होनायनि थाखाय आं हामबाय होनदों মই এটা কথাই ক'ব বিচাৰিছোঁ পলিটিক্সত অহাৰ আগত এজন পলিটিচিয়ান কেনেকৈ হ'ব লাগে সেইবোৰ কথা মই ব্যক্তিগতভাৱে একো জনা নাছিল আৰু আমাৰ ভিচিডিসি চেয়াৰমেনসকল ভাইস চেয়াৰমেনসকল মেম্বাৰসকল টিচিএলচিচি চেয়াৰমেনসকলে এই ক্ষেত্ৰত কিমান এক্সপিৰিয়েন্স আছে মই নাজানো তথাপিও মোৰ এক্সপিৰিয়েন্সৰ কথাটো মই ক'ব বিচাৰিছোঁ এজন পলিটিচিয়ান যে দুটা বস্তুটো সদায় আইনাৰ দৰে ওলাই থাকে আৰু এই আইনাখনত চালে যেনেকৈ মানুহৰ নিজৰ চিনাকিটো দিব পৰা যায় এই কথাটো মই পলিটিক্সত আহি পেলাই গম পালোঁ এটাটো হ'ল কেৰেক্টাৰ আন এটাটো হ'ল ৰিপুটেশ্যন কেৰেক্টাৰ আৰু ৰিপুটেশ্যনৰ মাজত পাৰ্থক্যটো কি সেইটো আমাৰ জনাৰ প্ৰয়োজন কেৰেক্টাৰ্ছ অসমীয়াত কি ক'ব জানো কেৰেক্টাৰটো চৰিত্ৰ এবা আখুঠাই এই চৰিত্ৰটো মানুহৰ চৰিত্ৰটো ধৰিব পৰাটো ইমান সহজ কথা নহয় আপোনাৰ সন্মুখত মই সদায় ভাল চৰিত্ৰৰ ব্যক্তি হিচাপে দেখুৱাব বিচাৰোঁ সেইটো হ'ল মানৱ চৰিত্ৰ ভদ্ৰ আৰু এনেকুৱা পলাইটনেছ জেণ্টেলনেছ দেখুৱাব বিচাৰে হাম্বলনেছ কিন্তু আমাৰ আসল চৰিত্ৰটো সদায় ভিতৰত লুকাই থাকে আৰু যেতিয়া এজন পলিটিচিয়ানৰ আসল চৰিত্ৰটো মানুহৰ সন্মুখত প্ৰকাশ হৈ যাব তেতিয়া এই ব্যক্তিজন ভাল চৰিত্ৰৰ মানুহ নে বেয়া চৰিত্ৰৰ মানুহ এই কথাটো ওলাই পৰে তাৰ কাৰণে আমি পলিটিচিয়ানসকলে বা এজন ব্যক্তি হিচাপে সকলোৱে বা চৰকাৰী যিমানখিনি আমাৰ ৰিলেটেড ব্যক্তিসকল আছে তেওঁলোকে নিজৰ কেৰেক্টাৰটো সদায় মানে সংযম হৈ পেলাই বা বেয়া চৰিত্ৰবোৰ যদি আমাৰ মনত লুকাই আছে সেইবোৰ সদায় আঁতৰাই পেলাই কাম কৰাৰ এটা দায়িত্ব আছে বুলি মই অনুভৱ কৰোঁ আন এটাটো হ'ল ৰিপুটেশ্যনৰ লগত আমাৰ কেৰেক্টাৰটো সম্পৰ্ক নাই মই এজন ৰঞ্জিত বসুমতাৰী ফৰেষ্ট এণ্ড লেণ্ড এণ্ড ৰেভিনিউ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ এজন EM মোৰ দায়িত্বটো হ'ল আমাৰ ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টটো বা ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ অধীনত থকা যিমানখিনি আমাৰ ফৰেষ্টৰ মাটি বাৰী আছে সেইবোৰ কেনেকৈ আমি সুৰক্ষা দিম সংৰক্ষণ কৰিম ফৰেষ্টত থকা আমাৰ যিমানখিনি জীৱ জন্তু আছে সেইবোৰ কেনেকৈ আমি সুৰক্ষা দিম মেন 11 কনফ্লিক্টৰ পৰা কেনেকৈ আমি আঁতৰি আহিব পাৰিম কেনেকৈ আমি এইবোৰ কনফ্লিক্টবোৰ শেষ কৰিব পাৰিম সেইবোৰ যদি মই এজন EM হিচাপে ভালকৈ কাম কৰিব পাৰোঁ সেই বস্তুটো হ'ল ৰিপুটেশ্যন যদি মই এজন মই নিজকে ৰিজাই আছোঁ মই যদি ভাল EM হ'ব বিচাৰোঁ 100% কাৰাপশ্যন ফ্ৰী আমি হ'বলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব 100% ক্লিন এণ্ড নিট কাম কৰিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিব লাগিব সৰু সৰু মিষ্টেকটো মানৱ হিচাপে আমি সকলোৱে কৰোঁ কিন্তু এই সৰু বস্তুৰ পৰাই যদি আমি ডাঙৰলৈকে লৈ যায় তেতিয়া আপোনাৰ নিজৰ বা মোৰ নিজৰ ৰিপুটেশ্যনটো বেয়া হৈ যোৱাৰ সম্ভাৱনাটো বেছি থাকে অকল মই কাৰাপশ্যনৰ কথা কোৱা নাই
এজন VCDC চেয়াৰমেন হিচাপে TCLCC চেয়াৰমেন হিচাপে মোৰ EM হিচাপে মোৰ দায়িত্বটো কি আছে সেই দায়িত্বটো যদি মই ভালকৈ পালন কৰোঁ তেতিয়া মানুহে ক'ব হয় আমখাই খুব ভাল মানুহ এখেতে নিজৰ কামটো ইমান ভালকৈ কৰে যে তেওঁৰ দায়িত্বটো তেওঁ সময় সাপেক্ষে পালন কৰি যায় এনেকুৱা ৰিপুটেশ্যনটো আমি আনিব পাৰিব লাগিব অৰ্থাৎ আমাৰ জীৱনৰ কেৰেক্টাৰছ আৰু ৰিপুটেশ্যনটো আমি বেলেগ বেলেগ কৰি পেলাই পৃথিৱীৰ আমি জ্ঞানী ব্যক্তি হৈ পেলাই বা চৰকাৰৰ এজন মেম্বাৰ হৈ পেলাই আমাৰ দায়িত্ববোৰ পালন কৰাৰ আমাৰ দায়িত্বটো আমি কৰিব লাগিব মই বিশেষভাৱে একো ক'ব বিচৰা নাই এই দুটা যি কেৰেক্টাৰছ এণ্ড ৰিপুটেশ্যন মোৰ ব্যক্তিগত ধাৰণাত যেটো আমাৰ কামৰ কাৰণে খুব প্ৰয়োজন এই কথাখিনি মই আপোনালোকৰ সন্মুখত ক'লোঁ কিয়নো আমাৰ ৰিসোৰ্স পাৰ্সনসকল আমাৰ ইয়াত বহি আছে সময়ৰ কথা আছে আমি সময়মতে কামটো শেষ কৰিব লাগিব আমাৰ ডিসকাশন আমাৰ ষ্টাডি আমাৰ ৰিডিং সব শেষ কৰিব লাগিব গতিকে আশা কৰিছোঁ আমি সকলোৱে ধৈৰ্য সহকাৰে আমি ইয়াত এজন চৰকাৰী ব্যক্তি হিচাপে এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ ইনভলভ থকা হিচাপে ভাল VCDC চেয়াৰমেন আৰু TCLCC চেয়াৰমেন হ'বলৈ ভাল কেৰেক্টাৰ থকা আৰু ৰিপুটেশ্যন ভাল বনাব পৰা কেনেকৈ আমি আগবাঢ়িব লাগে সেইটো আমি শিকিবলৈ যামহি গতিকে সকলোকে আকৌ এবাৰ নমস্কাৰ দিলোঁ আৰু ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনালোকে ইয়াত অহাৰ কাৰণে বুলি মোৰ বক্তব্য সামৰিছোঁ আৰু আজিৰ এই প্ৰগ্ৰামটো মই ইয়াতে উদ্বোধনী কৰিলোঁ বুলি ডিক্লেয়াৰ দিলোঁ থেংক ইউ जोंनि मानाव गेदेर बिटिआरनि EM रन्जित बसुमतारी बिथाङा दिनैनि बे सावरायमेलखौ बेखेवना होनायनि थाखाय साबायखर बिथाङा गोग्गो खुंथायाव सोरखारि मावख'आरि आरो जोंनि रायजो राजाजों लोगोसे VCDC आरो TLCC नि मानाव गेदेर सोद्रोमा गावबुरा आरो मासिगिरि बिथांमोना मा बिफाव थायो बिथाङा जोबोद मोजाङै बुंफोरना होबाय दायो जोङो सानैसो आलासि सफैबावदों बिथांमोनखौ मान बावनो नागिरदों गिबियावनो बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द बसुमतारी बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय खावलायबाय जोंनि गेजेराव दङ बिटिआरनिनो मावफुं सोद्रोमा रेवरेवा नार्जिनारि आं बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय खावलायबाय जा बिटिआरनिनो मानाव गेदेर मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर' बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय खावलायबाय बिटिआरनिनो मानाव गेदेर मावफुं सोद्रोमा घनश्याम दास बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय खावलायबाय जोंनि मान बावनाय हाबाफारिया बेखिनियावनो जोबथ'बाय जोंहा सासे बिबुंथिगिरि दङ बिनि उनाव दङ मुंदांखा मेथाइ खनगिरि फैलाव बिथाङा दोंसे मेथाइ खनगोन এতিয়া মই অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ আমাৰ PNRD বিভাগৰ সচিব শ্ৰীযুত ধীৰাজ সাউদ ডাঙৰীয়াক আজিৰ আলোচনা চক্ৰৰ সমল ব্যক্তি হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ নমস্কাৰ সন্মানীয় ডেপুটি চিফ মহোদয় প্ৰমুখ্যে সন্মানীয় EM ছাৰসকল মঞ্চত উপবিষ্ট আমাৰ সমল ব্যক্তিসকল আজিৰ এই বিশেষ কাৰ্যসূচীত উপস্থিত থকা বিভিন্ন VCDCৰ পৰা অহা সদস্যসকল
TCLCCৰ সদস্যসকল, আমাৰ গাঁওবুঢ়াসকল, বিভিন্ন বিভাগৰ কৰ্মচাৰীসকল, মই আজিৰ এই কাৰ্যসূচীলৈ আপোনালোকক আদৰণি জনাইছোঁ। আমাৰ অনাৰেবল চিফ ছাৰৰ যি ভিজন, তেওঁৰ যি সপোন, এই সমগ্ৰ BTRক এক উন্নয়নশীলতাৰ গতিৰে আগুৱাই নি এখন উন্নত BTR গঠন কৰাৰ যি সপোন, সেই সপোনৰ আজি এটা এনেকুৱা আমি ফলশ্ৰুতি দেখিছোঁ। প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আমি দেখিছোঁ ইমান ডাঙৰ এটা কাৰ্যসূচী, ইণ্টাৰনেশ্যনেল নলেজ ফেষ্টিভেল। ইয়াত উপস্থিত হ'বলৈ পাই আপোনালোকৰ লগতে আমি নিজকো ধন্য জ্ঞান কৰিছোঁ। আজিৰ যি কাৰ্যসূচী মূলত গভৰ্নেন্সৰ ওপৰত, ইয়াত আমাৰ কেইবাগৰাকীও সমল ব্যক্তিয়ে তেওঁলোকৰ অভিজ্ঞতাৰ দ্বাৰা আমাক কিছু কথা অৱগত কৰিব, যিখিনি আমি কথা তেওঁলোকৰ পৰা শুনি পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমি কাৰ্যক্ষেত্ৰত কেনেকৈ আমাৰ গ্ৰাম্যৰ উন্নতিৰ কাৰণে, আমাৰ ভিলেজৰ গাঁৱৰ উন্নয়নৰ কাৰণে আমি কাম কৰিব পাৰোঁ, তাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সহায়ক হ'ব। আমি আটাই জানো যে আমাৰ গোটেই অৰ্থনীতি মূলত ভিলেজ বেছড, মানে গ্ৰাম্য অৰ্থনীতিৰ ওপৰতে আমাৰ সমগ্ৰ অৰ্থনীতি নিৰ্ভৰ কৰে। আমাৰ বেছিভাগ জনসংখ্যাৰ বেছিভাগ লোকেই হৈছে গ্ৰামাঞ্চলৰ লোক। আৰু এতিয়া সেইকাৰণে চৰকাৰে ৰুৰেল আৰবান এটা কনচেপ্ট উলিয়াইছে, ৰুৰবান, অৰ্থাৎ আমি গাঁওক এনেকৈ উন্নতি কৰিব লাগিব গাঁওসমূহৰ, যাতে আৰবান এৰিয়াৰ নগৰৰ যি সা সুবিধা সেইখিনি আমি গাঁৱতে পাওঁ, ৰুৰবান যাক কোৱা হয়। গতিকে আমি তেনেকুৱা এটা দৃষ্টিকোণেৰে এতিয়া আমি আগুৱাবলৈ গৈ আছোঁ। এতিয়া গ্ৰামান্যৰ যি আমাৰ গ্ৰামাঞ্চলৰ উন্নয়নৰ কাৰণে চৰকাৰৰ বিভিন্ন কাৰ্যসূচী আছে। আমি MGNৰেগাৰ কথা জানো, বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ হাউচিং স্কিম PMAYGৰ কথা জানো, বিভিন্ন ধৰণৰ আমি ছ'চিয়েল এছিষ্টেঞ্চ প্ৰগ্ৰামৰ কথা জানো, এই বিভিন্ন ধৰণৰ আমি স্বচ্ছ ভাৰত মিছনৰ কথা আমি শুনিছোঁ। এই বিভিন্ন আঁচনিৰ সহযোগত আমি কেনেকৈ আমাৰ নিজৰ গাঁওখনক এখন নগৰৰ সমকক্ষ আমি কৰি তুলিব পাৰোঁ, তাৰ আমাৰ প্ৰয়াস বিভিন্ন সময়ৰ পৰাই চলি আছে। এতিয়া আমি দেখিছোঁ যে আমাৰ অনাৰেবল চিফ ছাৰে এটা কথা বাৰে বাৰে কয় যে আমি এই গ্ৰামোন্নয়নৰ লগত জড়িত যিখিনি আমাৰ বিষয়া কৰ্মচাৰী বা আমাৰ যিখিনি VCDCৰ লগত জড়িত আমাৰ যিখিনি মেম্বাৰ আছে, প্ৰেছিডেণ্ট ভাইচ চেয়াৰমেন আছে, আমাৰ TCLCৰ চেয়াৰমেন ভাইচ চেয়াৰমেন আছে, এই আটাইখিনিক আমি তেওঁলোকক ষ্ট্ৰেংথেন কৰিব লাগিব, তেওঁলোকৰ কেপাচিটি বিল্ড আপ কৰিব লাগিব। তেতিয়াহে আল্টিমেটলি আমি সঁচা অৰ্থত আমাৰ গাঁওবিলাক উন্নতি কৰিব পাৰিম। এতিয়া তাৰ এটা পদক্ষেপ হিচাপে মাননীয় চিফ ছাৰ আৰু ডেপুটি চিফ ছাৰৰ নিৰ্দেশত আমি কিছুমান কাৰ্যসূচী ইতিমধ্যে হাতত লৈছোঁ। এই যে আমি VCDCৰ ষ্ট্ৰেংথেনিঙৰ কথা কৈছোঁ, তাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে আমি কেপাচিটি বিল্ডিঙৰ কাৰণে ইতিমধ্যে প্ৰায় 700ৰো অধিক আমাৰ VCDC TCLCCৰ আমাৰ চেয়াৰমেন ভাইচ চেয়াৰমেনৰ প্ৰশিক্ষণ ইতিমধ্যে আমি SIPRDৰ যোগেদি আমি কৰিছোঁ। এই কাৰ্যসূচী চলি আছে। পৰৱৰ্তী সময়ত আমি 4000ৰো অধিক আমি VCDC মেম্বাৰৰ প্ৰশিক্ষণৰ আমি কাৰ্যসূচী আমি এই অহা মাৰ্চ মাহতে আমি সমাপ্ত কৰিবলৈ এটা আমাৰ পৰিকল্পনা কৰি লৈছোঁ। এই যে প্ৰশিক্ষণ আৰু কেপাচিটি বিল্ডিং, ইয়াৰ যোগেৰে আমাৰ চিফ ছাৰৰ যিটো ভিজন যে আমি এই যে এই VCDCক ষ্ট্ৰেংথেন কৰিলেহে, সবলীকৰণ কৰিলেহে আমাৰ গ্ৰামোন্নয়ন সম্ভৱ হ'ব। ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাইছে যে আমাৰ 213টা VCDC য'ত কোনো ভৱন নাছিল, VCDC বিল্ডিং নাছিল, তাৰো কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কাম আৰম্ভ হৈছে। বৰ্তমানৰ চৰকাৰে আমাৰ অসম চৰকাৰৰ লগত যোগাযোগ কৰি আছে। VCDCবিলাকত অন্য গ্ৰাম পঞ্চায়তত যেনেকৈ ছেক্ৰেটাৰী থাকে, কোনো ছেক্ৰেটাৰী নাই কাৰণে কাম কাজত অসুবিধা হয়। গতিকে এজন পাৰ্মানেণ্ট ছেক্ৰেটাৰী নিয়োগৰ ক্ষেত্ৰতো ইতিমধ্যে যোগাযোগ কৰি থকা হৈছে, আলোচনা কৰি থকা হৈছে। গতিকে আমি ভাবোঁ যে VCDC য'ত আমি গ্ৰাছৰুট লেভেলৰ পৰাই আমাৰ যি পৰিকল্পনা আৰম্ভ হয়, গ্ৰাম সভা গ্ৰাছৰুট লেভেলৰ পৰাই য'ত আমাৰ পৰিকল্পনা আৰম্ভ হয়, সেইটোক যদি আমি সবল কৰিব নোৱাৰোঁ, আল্টিমেটলি আমাৰ গোটেই পৰিকল্পনাৰ প্ৰচেছটো আমাৰ সঠিক নহ'ব, সফল নহ'ব।
গতিকে আমি যেতিয়া এটা বছৰৰ কাৰণে আমি যেতিয়া এটা পৰিকল্পনা প্ৰস্তুত কৰোঁ, আমি প্লেন বনাওঁ, গ্ৰাম সভাৰ পৰাই আৰম্ভ হয়। গতিকে এখন গ্ৰাম সভা কেনেকৈ পাতিব লাগে, কেনেধৰণৰ তাত আলোচনা হ'ব লাগে, এই কথাবিলাকৰ বিষয়ে আজি কেনেকুৱা ধৰণৰ আমি স্কিম ল'ব পাৰোঁ, কি আঁচনিৰ অধীনত কি স্কিম ল'ব পাৰোঁ, কেনেকৈ সেইবিলাক ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব লাগে, সেই কথাবিলাক আমি আলোচনা কৰাৰ কাৰণে আমাৰ মাজত সমল ব্যক্তি ইয়াত আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোকে এই কথাবিলাক ক'ব। আমি ভাবোঁ যে আমাৰ যদি পৰিকল্পনা সঠিক হয়, তেনেহ'লে আমি এই সঠিক পৰিকল্পনাৰ যোগেৰে আমি আমাৰ গ্ৰামোন্নয়ন সম্ভৱ কৰি তুলিব পাৰিম। এতিয়া আমি বিভিন্ন আঁচনি আমি বিভিন্ন সময়ত ৰূপায়ণ কৰি আহিছোঁ। আমাৰ অনাৰেবল চিফ ছাৰে এটা কথা বাৰে বাৰে কয়, মোৰো গাত লাগিছে কথাটো হয়। ছাৰে কয় যে আমি ইমান টকা পইচা খৰচ কৰি আছোঁ, MG এনৰেগা হওক বা বিভিন্ন আঁচনিৰ অধীনতে হওক, কিন্তু যদি আমি ফিল্ডত চাওঁ, ভিজিবিলিটি তেনেকৈ দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। মানে আমি যে কাম কৰিছোঁ পইচা খৰচ কৰি, যদি আমি চকুৰে চাব বিচাৰোঁ যে কি কাম কৰিছোঁ ইমান বছৰে, সেইটো দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। এইটো এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা অনুভৱ। গতিকে আমি ভাবিছোঁ, মই আমাৰ বিষয়াসকলক কৈছিলোঁ যে আমি অহা বছৰ যেতিয়া চৰকাৰৰ 3 বছৰ সম্পূৰ্ণ হ'ব, 3 বছৰত আমি কি কাম কৰিলোঁ, আমাৰ ছাকচেছ ষ্টৰী আমি এটা প্ৰকাশ কৰিবলৈ বিচাৰিম। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ ছাকচেছ ষ্টৰী আমি তেতিয়াহে আমি প্ৰকাশ কৰিব পাৰিম যদি আমাৰ গ্ৰাম সভাৰ পৰাই এটা কোৱালিটি গ্ৰাম সভা হয়, কোৱালিটি আমাৰ স্কিমবিলাক চিলেকশ্যন হয় আৰু সেইবিলাক যাতে সঠিকভাৱে ইমপ্লিমেণ্ট হয়, তেতিয়াহে আমাৰ ভিজিবিলিটি আহিব কামবিলাকৰ আৰু আমাৰ এই ছাকচেছ ষ্টৰী আমি অসম আৰু ভাৰতক আমি দেখুৱাব পাৰিম। আৰু এই ছাকচেছ ষ্টৰীবিলাক চাবলৈ বাহিৰৰ পৰাও BTRলৈ মানুহ আহিব। গতিকে আমি ভাবোঁ এই ক্ষেত্ৰত আজিৰ যি আমাৰ এই আলোচনা চক্ৰ, ইয়াত সমল ব্যক্তিসকল আছে, তেওঁলোকৰ পৰা আমি আজি এই কথাবিলাক শুনিম আৰু শুনি পেলাই আমি যেতিয়া আমি ফিল্ডলৈ যাম, আমাৰ নিজৰ গ্ৰামলৈ যাম, তেতিয়া আমি কাৰ্যক্ষেত্ৰত সেইবিলাক পৰিণত কৰিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম। মই এইখিনিয়ে ক'লোঁ আপোনালোকক আৰু অনুৰোধ জনাইছোঁ আপোনালোকে যাতে আজিৰ এই কাৰ্যসূচীটো সফলভাৱে ৰূপায়ণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে ধৈৰ্য সহকাৰে আমাৰ সমল ব্যক্তিসকলৰ কথাখিনি শুনে। এইখিনিয়ে মই পঞ্চায়ত বিভাগৰ এজন সচিব হিচাপে আপোনালোকৰ আগত অৱগত কৰিলোঁ। ধন্যবাদ। সন্মানীয় ধীৰাজ চাউদ ডাঙৰীয়াক অশেষ ধন্যবাদ। তেখেতে আমাৰ BTR চৰকাৰৰ আৰু মাননীয় চিফ ছাৰৰ যিখিনি ভিজন আছিলে, VCDC, TCLCCৰ উন্নতিৰ বাবে যিখিনি ভিজন আছিলে তেওঁ বিশ্লেষণ কৰি আমাক শুনালে। এতিয়া আমাৰ মাজত আৰু সমল ব্যক্তি উপস্থিত হৈছে, তেওঁলোকক আমি সম্বৰ্ধনা জনাব বিচাৰিছোঁ। প্ৰথমতে মিষ্টাৰ দিব্যেন্দু চৰকাৰ, তেওঁ ৰিটায়াৰ্ড IAS, তেওঁ আছিলে কমিশ্যনাৰ MG এনৰেগা গভৰ্ণমেণ্ট অফ ৱেষ্ট বেংগল। তেখেতক সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ আমি অভ্যৰ্থনা সমিতিৰ তৰফৰ পৰা জনাইছোঁ। তেখেত হ'ল প্ৰাক্তন প্ৰশাসনিক বিষয়া। এবাৰ আমি সম্বৰ্ধনা জনাব বিচাৰিছোঁ ডক্টৰ সুমিত ৰয়, তেখেতে ছিনিয়ৰ প্ৰগ্ৰাম অফিচাৰ BRLF নতুন দিল্লী। তেখেতকো আমি সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ অভ্যৰ্থনা সমিতিৰ সদস্যসকলক অনুৰোধ জনাইছোঁ। धन्यवाद। दायो आं जोंनि मेथाइ खनगिरि फैलाव बिथांखौ दोंसे मेथाइ रोजाबनो थाखाय खावलायबाय। हेलौ रिभार्ब टक कन बराय दे। हेलौ हेलौ हेलौ
আৰু লাগে হেল্ল' 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 খুলুমবাই নমস্কাৰ চব ভালে আছে না আমাৰ ছাৰসকলতো চবৰে ভাল চিন্তা নাই মই এটি গোৱালপৰীয়া লোকগীত পৰিৱেশন কৰিম বুলি ভাবিছোঁ দেই বজাও হেল্ল' बारो मासे तेरो फूल फुटे बारो मासे तेरो फूल फुटे বছরে পোতে ও না সই না চায়ো যমুনার জলে বছরে পোতে ও না সই না চায়ো যমুনার জলে তোমরা না যায়ো না যায়ো না যায়ো সই রে ওই না যমুনার জলে তোমরা না যায়ো না যায়ো না যায়ো সই রে ওই না যমুনার জলে যেখাতে পারিব আরো জল যেখাতে পারিব আরো জল সেই খাতে কানহাই আসই না যায় যমুনার জলে সেই খাতে কানহাই আসই না যায় যমুনার জলে তোমরা না যায়ো না যায়ো না যায়ো সই রে ওই না যমুনার জলে তোমরা না যায়ো না যায়ো না যায়ো সই রে ওই না যমুনার জলে শিকুন আরো কালা নন্দের বেটা শিকুন আরো কালা কালা দিলে বিষম জ্বালাসই না যায় যমুনার জলে কালা দিলে বিষম না যায় যমুনার জলে তোমরা না যায়ো না যায়ো না যায়ো সই রে ওই না যমুনার জলে তোমরা না যায়ো না যায়ো না যায়ো সই রে ওই না যমুনার জলে কদম গাছে হেলানি রে দিয়া কদম গাছে হেলানি রে দিয়া কানহা বাজায় মোহন বাসি সই না যায় যমুনার জলে কানহা বাজায় মোহন বাসি সই না যায় যমুনার জলে তোমরা না যায়ো না যায়ো না যায়ো সই রে ওই না যমুনার জলে তোমরা না যায়ো না যায়ো না যায়ো সই রে ওই না যমুনার জলে তোমরা না যায়ো না যায়ো না যায়ো
ছয় রে ওই না যমুনার জলে मानव गेदेर फैलाव बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय এইবাৰ সুশাসনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিব আমাৰ আমন্ত্ৰিত সমল ব্যক্তি শ্ৰী বিবেক সোণোৱাল এছিষ্টেণ্ট ডেভেলপমেণ্ট কমিশ্যনাৰ PNRD তেখেতৰ আলোচনা পাঠ কৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ দিয়া আছে মাননীয় আজিৰ এই কাৰ্যসূচীত উপস্থিত থকা BTA চৰকাৰৰ CM সন্মানীয় CM মহোদয় উপস্থিত থকা অনাৰেবল MLA ছাৰ অল অনাৰেবল EMs Secretary sir all resource persons and all dignitaries আৰু আজি উপস্থিত থকা আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ আমাৰ উপস্থিত ৰাইজ আপোনালোকে ইতিমধ্যে গম পাইছে যে আজি এই সভাখন কিমান গুৰুত্বপূৰ্ণ আমাৰ আজি এই সভাৰ উদ্বোধক EM ছাৰে আৰম্ভণিতে এটা খুব সুন্দৰ আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আৰু খুব প্ৰাসংগিক কথা কৈছে এডুকেশ্যন কেৰেক্টাৰ এণ্ড ৰেপুটেশ্যন তেখেতে ইমান সুন্দৰকৈ কথাখিনি কৈছে যে আজি তাৰিখত আমাৰ সকলো মানুহ যদি সঁচা অৰ্থত যদি এডুকেটেড হয় তেনেহ'লে তেওঁলোকৰ চৰিত্ৰ কেতিয়াও বেয়া হ'ব নোৱাৰে আৰু যদি এডুকেশ্যন আৰু চৰিত্ৰ দুয়োটাই ভাল হয় তেনেহ'লে তেখেতৰ ৰেপুটেশ্যন যুগ যুগান্তৰ সদায় থাকি যাব যেনেদৰে আমাৰ মহান ব্যক্তিসকলৰ আছে আজিও আছে আমি স্মৰণ কৰোঁ তেখেতৰ এই কথাখিনিকে হৃদয়ঙ্গম কৰি এটা কথা মোৰ অনুভৱ হয় যে মহাত্মা গান্ধীয়ে যি স্বৰাজ ভাৰতৰ সপোন দেখিছিল তেখেতে গ্ৰাম্য উন্নয়নৰ ওপৰতহে দেখিছিল গাঁৱৰ প্ৰত্যেকটো অঞ্চল যদি উন্নত নহয় প্ৰত্যেকজন ব্যক্তি যদি শিক্ষিত নহয় আমি কেতিয়াও স্বাধীন নহওঁ গতিকে আজি আমি যিখিনি কথা অনুভৱ কৰোঁ সেইটো হৈছে কি যে আমি প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে যদি শিক্ষিত হওঁ চৰকাৰে যিখিনি আঁচনি লৈছে যিখিনি নীতি নিৰ্দেশনা দিছে প্ৰত্যেকেই যদি আমি গোটেই কথাবিলাক যদি আমি জানো তেতিয়াহ'লে আমি যিটো সঘনাই শুনি থাকোঁ যে কৰাপশ্যন এই শব্দটো আমাৰ পৰা নাইকিয়া হৈ যাব তাৰ কাৰণে আমি প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে সজাগ হ'ব লাগিব সজাগ হোৱাৰ আগতে আমি শিক্ষিত হ'ব লাগিব গতিকে আমি প্ৰত্যেকজন মানুহকে আমি শিক্ষিত কৰি তোলাটো আমাৰ দায়িত্ব চৰকাৰৰ যিখিনি গাইডলাইন আছে যিখিনি উন্নয়নমূলক আঁচনি তেওঁলোকে কাম হাতত লৈছে এইখিনি আমি তেওঁলোকক জনোৱাটো আমাৰ দায়িত্ব আমি কেনেকৈ জনাম আমি বিভিন্ন ধৰণৰ সজাগতা সভা বা এনে ধৰণৰ নলেজ এক্সচেঞ্জ চেণ্টাৰ অধিৱেশন বা তেনেকুৱা মিটিঙৰ জৰিয়তে আমি এইখিনি আমি তেওঁলোকক আমি জনাব পাৰিম গতিকে এনেকুৱা এটা পদক্ষেপ লোৱাৰ বাবে মই জয়তে BTA চৰকাৰক অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আজি এই অনুষ্ঠানটিত নিজকে উপস্থিত থাকিবলৈ পাই মই আনন্দিত হৈছোঁ আৰু পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ এজন অংশীদাৰ হিচাপে
পঞ্চায়তৰ গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগে কি ধৰণৰ আঁচনি কেনেদৰে ৰূপায়ণ কৰিছে এই সম্পৰ্কত মই আপোনালোকৰ আগত মই কিছুমান কথা শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ। প্ৰথমতে আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ যে পঞ্চায়তন আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগে এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ বিভাগ, যাৰ দ্বাৰা গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ আন্তঃগাঁথনিৰ লগতে গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ অৰ্থনৈতিক উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত আমি দিনে নিশাই অহোপুৰুষাৰ্থ কৰি আহিছোঁ, চেষ্টা কৰি আহিছোঁ, যাতে গাঁৱৰ প্ৰত্যেকটো চুকে কোণে আমাৰ উন্নয়ন সমানভাৱে হৈ যাওক। ইতিমধ্যে আমাৰ গ্ৰামোন্নয়নৰ ছেক্ৰেটাৰী ছাৰে আপোনালোকক জনাইছে যে গাঁও অকল এতিয়া গাঁও হিচাপে আমি ভাবি থাকিলে নহ'ব। চহৰৰ যিখিনি সা সুবিধা এইখিনি আমি গাঁৱতো আমি ল'ব লাগিব। তেখেতে উল্লেখ কৰিছে যে ৰুৰবান মিছন বুলি এটা মিছন লৈছে, যাৰ জৰিয়তে আমি গ্ৰাম্য অঞ্চলকো আমি চহৰীয়া অঞ্চলৰ দৰে সা সুবিধাখিনি আমি ল'ব পাৰিম। গতিকে এই সমগ্ৰ আঁচনিবোৰ আমি কেনেদৰে ল'ব পাৰিম, কি কৰিব পাৰিম, এইখিনি সন্দৰ্ভতে আমি থুলমূলভাৱে আপোনালোকৰ আগত আমি আজি কিছু কথা ব্যক্ত কৰিব লৈছোঁ। আমাৰ গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগে ৰূপায়ণ কৰা আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ ফ্লেগশ্বিপ এটা প্ৰগ্ৰেম হৈছে মহাত্মা গান্ধী নেশ্যনেল ৰুৰেল এমপ্লয়মেণ্ট গ্যাৰাণ্টি এক্ট। আমি সকলোৱে জানো, আমি যিসকল আজি ৰাইজ উপস্থিত আছে, আপোনালোকৰ জব কাৰ্ড আছেনে বাৰু? আছেনে জব কাৰ্ড সকলোৰে? যাৰ যাৰ হয় হাত দাঙিছে, আছে আপোনালোকৰ জব কাৰ্ড। এখন জব কাৰ্ডৰ জৰিয়তে কি কাৰণে আপোনালোকক জব কাৰ্ডখন দিয়া হৈছে? ইয়াত কৈছে মহাত্মা গান্ধী নেশ্যনেল ৰুৰেল এমপ্লয়মেণ্ট গ্যাৰাণ্টি এক্ট, অৰ্থাৎ আপোনাক এমপ্লয়মেণ্ট দিয়া হ'ব। আপোনাক এমপ্লয়মেণ্ট দিয়া হ'ব। কাৰ জৰিয়তে দিয়া হ'ব? এখন এক্ট প্ৰণয়ন কৰিছে, আইন প্ৰণয়ন কৰিছে ভাৰত চৰকাৰে। সেইখনৰ নাম হৈছে মহাত্মা গান্ধী নেশ্যনেল ৰুৰেল এমপ্লয়মেণ্ট গ্যাৰাণ্টি এক্ট। সেই এক্টৰ অধীনত আপোনাক 100 দিনৰ কৰ্মৰ সংস্থাপন দিবলৈ প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ। কিন্তু কৰ্ম সংস্থাপন দিবলৈ হ'লে কেনেকৈ দিব, কি কৰিব, এই কথাখিনিকে এই এক্টখনত লিখা আছে। এতিয়া অকল এক্টখনত যে আপোনাক কৰ্ম সংস্থাপনেই দিব এইটো নহয়, আপোনাক কেনেকৈ কৰ্ম সংস্থাপন দিব এই কথাটো এটা উল্লেখ আছে। কৰ্ম সংস্থাপনৰ লগে লগে এই এক্টখনত কি হয়, কৰ্ম সংস্থাপনৰ লগে লগে আপোনাক আপোনাৰ অঞ্চলৰ কি কি কাম কৰিলে আপোনাৰ অঞ্চলটো উন্নয়ন সাধন হ'ব, আপোনালোকৰ অঞ্চলৰ ৰাস্তা পদূলি ভাল হ'ব, আন্তঃগাঁথনি উন্নত হ'ব, আপোনাৰ অঞ্চলটি ইকনমিকভাৱে আগবাঢ়ি যাব, এই পৰিকল্পনাটো কোনে কৰিব? এই পৰিকল্পনাটো আপুনিয়ে কৰিব লাগিব। যিটো আমাৰ ছাৰে ইতিমধ্যে আপোনাক উল্লেখ কৰি গৈছে যে গাঁও সভাৰ জৰিয়তে এই আঁচনিবিলাক আপোনালোকে ল'ব লাগিব, যিটোক আমি GPDP বুলি কওঁ, গাঁও পঞ্চায়ত ডেভেলপমেণ্ট প্লেন বুলি কওঁ। আজি তাৰিখত এই গাঁও পঞ্চায়ত ডেভেলপমেণ্ট প্লেন যিটো হৈছে, এই গাঁও পঞ্চায়ত ডেভেলপমেণ্ট প্লেনো একোপ আগুৱাই গৈছে। আমি টেকন'লজিৰ লগত আগবাঢ়ি গৈছোঁ। গতিকে আজি তাৰিখত এইটো কয় GIS প্লেন, জিঅ'গ্ৰাফিকেল ইনফৰমেশ্যন টেকন'লজি ইউজ কৰাৰ কাৰণে এই গোটেইটোক GIS প্লেন বুলি কয়। এতিয়া মই আপোনালোকক থুলমূলভাৱে জনাব বিচাৰিছোঁ, মহাত্মা গান্ধী MGNREGA এইটো কি বস্তু। আমি কৈছোঁ যে আমাৰ এলেকাৰ উন্নয়নৰ কাৰণে, আন্তঃগাঁথনিৰ উন্নয়নৰ কাৰণে, অৰ্থনৈতিক উন্নয়নৰ কাৰণে পৰিকল্পনা আমিয়েই কৰিম। তাৰ কাৰণে যিখিনি কাম কৰিব লাগে সেইখিনি আমিয়েই কৰিম, কামো আমিয়েই কৰিম, পৰিকল্পনাও আমিয়েই কৰিম, আৰু তাৰ বিনিময়ত আমি 100 দিনৰ কামৰ গেৰাণ্টি পাম। তাৰমানে 100 দিন আমি কাম কৰিব পাৰিম। আমি সেই 100 দিন কাম কৰিবলৈ হ'লে আমি কি কৰিব লাগিব? তাৰ কাৰণে আমি এখন জব কাৰ্ড ল'ব লাগিব, আৰু সেই জব কাৰ্ডখন প্ৰত্যেকটো পৰিয়ালৰ কাৰণে এখন জব কাৰ্ড আমি ল'ব লাগিব। আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে কি হ'ব? আমি যিহেতু পৰিকল্পনা কৰিম, আমি গোটেই এলেকাৰ সকলোবিলাক মানুহৰ লগতে আমাৰ যিখিনি মহিলা আছে, মহিলাসকলো ওলাই আহিব পৰিকল্পনা কৰিবলৈ, কাৰণ মহিলাও উন্নতি সাধন হ'ব লাগিব, চাইল্ডবিলাক উন্নতি সাধন হ'ব লাগিব, সকলোবিলাক হ'ব লাগিব, গোটেই সকলোবিলাকে ওলাই আহিব লাগিব। তাৰ ফলত কি হ'ব? আমাৰ ওমেন এম্পাৱাৰমেণ্ট হ'ব। যিহেতু আমাৰ পৰিকল্পনা নিজেই কৰিম, কামো আমি নিজেই কৰিম,
গতিকে তাত আমাৰ কামৰ ট্ৰেন্সপাৰেঞ্চি থাকিব, স্বচ্ছতা থাকিব, কোনে কি কাম কৰিছোঁ, কেনেকৈ কৰিছোঁ আমি সকলোবিলাক জানিম। আৰু তাৰ কাৰণে পইচা কোনে দিব? পইচাটো আমাৰ MGNREGAৰ অধীনত চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে দিব আৰু ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে দিব। নেক্সট, এতিয়া ইয়াৰ 10টা মূল ফিচাৰ্ছ আছে। এইকেইটা হৈছে কি? আমি এখন জব কাৰ্ড পাম। আমি জব কাৰ্ড পালে নহ'ব, আমি পৰিকল্পনা কৰিম আৰু আমাক কাম লাগে বুলি আমি ডিমাণ্ড কৰিম। মই আপোনালোকক কৈছোঁ যে 100 দিনৰ কামৰ গেৰাণ্টি দিব, কিন্তু সেই 100 দিনৰ কামৰ গেৰাণ্টি আমি কেনেকৈ ল'ম? আপুনি কাম বিচাৰিব লাগিব, তেতিয়াহে আপোনাক কাম দিব। কাম নিবিচাৰিলে আপোনাক কাম নিদিয়ে। গতিকে আপুনি কাম বিচাৰিব লাগিব। গতিকে আপুনি কাম বিচৰাৰ অধিকাৰ আছে আৰু কাম লোৱাৰ অধিকাৰ আছে। যদি আপোনাক কাম নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে আনএমপ্লয়মেণ্ট এলাউন্স আপোনাক দিব লাগিব। যদি বিচাৰিলেও কাম নিদিয়ে তেতিয়াহে, কিন্তু যদি আপুনি কাম নিবিচাৰে, কাম দিয়া নাই, তেতিয়া কিন্তু আপোনাক আনএমপ্লয়মেণ্ট এলাউন্স নিদিয়ে। যদি আপুনি কাম বিচাৰে, বিচৰা সত্ত্বেও যদি আপোনাক কাম নিদিয়ে, তেতিয়াহ'লে আপুনি আনএমপ্লয়মেণ্ট এলাউন্স ক্লেইম কৰিব পাৰিব। মই আগতে কৈছোঁ আপুনি পৰিকল্পনা কৰিব পাৰিব। ৰাইট টু প্লেন এণ্ড প্ৰিপেৰেশ্যন এজ হেল্প অফ প্ৰজেক্ট, GPDT বা আমি GIS প্লেন বুলি কওঁ এতিয়া। আৰু আপুনি কাম বিচাৰি দূৰলৈ যাব নালাগে। আপোনাৰ এলেকাৰ পৰা 5 কিলোমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধৰ ভিতৰত আপোনাক কাম দিব লাগিব। আৰু কাম কৰাৰ জেগাত আপোনাৰ ৱৰ্ক ছাইট ফেচিলিটি থাকিব লাগিব। আপুনি এটা নিৰ্দিষ্ট হাৰত আপুনি ডেইলি ৱেজ পাব, যিটো নেকি অসমৰ কাৰণে বৰ্তমান 229 টকা। আৰু আপুনি কাম কৰাৰ বিনিময়ত যিটো ৱেজ পাব, সেইটো 15 দিনৰ ভিতৰত আপোনাক দিব লাগিব। আৰু যদি আপোনাক যদি 15 দিনৰ ভিতৰত ৱেজ নিদিয়ে, তেনেহ'লে সেইটো আপুনি তাৰ বিনিময়তো আপুনি কম্পেনচেশ্যন পাব। আৰু আপোনাৰ যদি কিবা অসুবিধা পাইছে এইখিনি কৰোঁতে, তাৰ এগেইনষ্টত আপুনি যদি কিবা কথা জানিব বিচাৰিছে, এই বিষয়ে আপুনি জানিবৰ কাৰণে আবেদন কৰিব লাগিব। আৰু তেতিয়া আবেদন কৰিলে আপুনি এই কথাখিনি সকলোবিলাক কথা স্পষ্টভাৱে আপোনাক জনাবলৈ কৰ্তৃপক্ষ বাধ্য থাকিব। এইখিনি হৈছে মূল MGNREGAৰ মূল কথা। নেক্সট, আমাৰ ইয়াত এটা কথা আছে, কোনে কাম কৰিব? যিসকল MGNREGA জব কাৰ্ড হোল্ডাৰ আছে তেওঁলোকে সকল কাম কৰিব। আৰু ইয়াত কোনো কণ্ট্ৰেক্টৰী প্ৰথা নাই। সকলোবিলাক কাম মেনুৱেল লেবাৰ দিয়ে কৰা হ'ব, মানুহেই কৰিব। আৰু যিখিনি খুব সীমিত সংখ্যক কামহে মেচিনাৰী ইউজ কৰা হয়। আৰু আমাৰ যিটো এতিয়া মাষ্টাৰ ৰোল এটেণ্ডেঞ্চ, তাৰমানে আমাৰ যিসকল জব কাৰ্ড হোল্ডাৰে কাম কৰে, কাম কৰোঁতে যিখিনি এটেণ্ডেঞ্চ লোৱা হয়, এই এটেণ্ডেঞ্চখিনি এটা মোবাইল মনিটৰিং ছিষ্টেমৰ জৰিয়তে লোৱা হয়। আগৰ দৰে 10জন মানুহে কাম কৰি 100জনৰ এটেণ্ডেঞ্চ দিব নোৱাৰে, বা 10জন মানুহে কাম কৰি আছে বুলি দেখাই 20জন মানুহে কাম কৰি থাকিব নোৱাৰে। ইয়াত এটা মোবাইল মনিটৰিং ছিষ্টেম আছে, মোবাইলৰ ফটো তুলি পিনে এটেণ্ডেঞ্চ দিয়া হয়। গতিকে গোটেই প্ৰথাটো এটা সম্পূৰ্ণ ট্ৰেন্সপাৰেঞ্চি মেইনটেইন কৰা হয়। আৰু আমাৰ যিটো কাম কৰাত কিছু মেটেৰিয়েলৰ প্ৰয়োজন হয়, এই কাম আৰু মেটেৰিয়েলৰ ৰেচিঅ'টো 60:40, এইটো আমি সকলোৱে জানো। নেক্সট শ্লাইডটো ৰৈ গৈছে। তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব? জব কাৰ্ডখন পাবৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব? এতিয়া আমি কামৰ কথা ক'লোঁ, জব কাৰ্ডখন আমি কেনেকৈ পাম? জব কাৰ্ডখন পাবলৈ হ'লে প্ৰথমতে আপুনি জব কাৰ্ডৰ কাৰণে আবেদন কৰিব লাগিব। আৰু জব কাৰ্ডৰ কাৰণে আবেদন কৰাৰ 15 দিনৰ ভিতৰত আপোনাক জব কাৰ্ড দিব লাগিব। জব কাৰ্ডৰ কাৰণে আবেদন কৰোঁতে আপোনালোকে তিনিটা বস্তু দিব লাগিব। প্ৰথম কথা হৈছে আপোনাৰ একাউণ্ট নাম্বাৰ দিব লাগিব, আপোনাৰ ফটো দিব লাগিব, আৰু আপোনাৰ একাউণ্ট নাম্বাৰ দিব লাগিব। এই তিনিটা বস্তু যদি আপুনি দিয়ে, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ কাৰণে এখন জব কাৰ্ড দিবলৈ বাধ্য। আৰু তাতকৈ মূল কথাটো হৈছে কি, য'ৰ পৰা আপুনি জব কাৰ্ড বিচাৰে সেই এলেকাটো, সেই VCDCটোৰ আপুনি অন্তৰ্গত এজন বাসিন্দা হ'ব লাগিব, স্থায়ী বাসিন্দা আপুনি হ'ব লাগিব। গতিকে সেইকেইটা ডকুমেণ্ট দিলে আপুনি জব কাৰ্ডখন পাব, আৰু জব কাৰ্ডখন পোৱাৰ পিছতে আপুনি কামৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু জব কাৰ্ডখন পাবলৈ হ'লে আপুনি 18 বছৰৰ ওপৰৰ ব্যক্তি হ'ব লাগিব। পুৰুষ বা মহিলা এই কোনো কথা নাই, বয়সৰ আপাৰ লিমিট নাই।
আপুনি 18 বছৰ ওপৰ হ'লেই আপুনি জব কাৰ্ডৰ কাৰণে আবেদন কৰিবলৈ যোগ্য হ'ব। আমি কি ধৰণৰ আমি কাম ল'ব পাৰোঁ? এতিয়া আমাৰ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ কাম আমি ল'ব পাৰোঁ। সকলো ধৰণৰ কাম আমাৰ পাৰ্মিচিবল নহয়। তেনেকৈ আমি কেটেগৰাইজ কৰা হৈছে ABCD, তেনেদৰে কামৰ কেটেগৰাইজ কৰা হৈছে। আমি কি ধৰণৰ কাম ল'ব পাৰোঁ? সাধাৰণতে গাঁও এলেকাবিলাক উন্নত কৰিবলৈ হ'লে আমি জানো সদ্যহতে এটা উদ্যোগ এটা বহাব পাৰিম? নোৱাৰোঁ। প্ৰথমতে আমি কি কৰিব লাগিব? আমাৰ যিখিনি মাটি পানীৰ লগত যিখিনি ৰিচোৰ্চ আছে সেই ৰিচোৰ্চখিনিকে আমি উন্নত কৰি ল'ব লাগিব। সেই ৰিচোৰ্চখিনিৰ জৰিয়তে আমি আমাৰ এমপ্লয়মেণ্টটো বঢ়াবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব লাগিব। সেই ৰিচোৰ্চখিনি আমি প্ৰপাৰ ইউটিলাইজ কৰিব লাগিব। গতিকে আমি মাটি পানীৰ লগত জড়িত যিখিনি কাম সেই কামখিনিকে আমি ল'ব লাগিব। গতিকে কেটেগৰী এত আমি ৰাখিছোঁ মাটি আৰু পানীৰ লগত জড়িত যিখিনি কাম, যাৰ জৰিয়তে আমি আমাৰ কৃষি উৎপাদন দুগুণ তিনিগুণ বৃদ্ধি কৰিব পাৰোঁ। সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ কামখিনি আমি কেটেগৰী এত আমি ৰখা হৈছে। আমাৰ বহু জেগাত পানীৰ অভাৱৰ কাৰণে আমি এটা খেতি কৰোঁ, দুটা খেতি কৰিব নোৱাৰোঁ। গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত আমি ৱাটাৰ কনজাৰ্ভেশ্যনৰ আৰু হাৰ্ভেষ্টিঙৰ কাৰণে আমি কিছু স্কিম ল'ব পাৰোঁ। যেনে আমাৰ কিছুমান আৰ্থেন ডেম, আৰ্থেন ডাইক এইবিলাক আমি বনাব পাৰোঁ বা চেনেল খান্দিব পাৰোঁ। ৱাটাৰ ছেট মেনেজমেণ্ট ৱৰ্ক আমি কৰিব পাৰোঁ। ইৰিগেশ্যন কাম আমি কৰিব পাৰোঁ। যিখিনি আমাৰ খাল ডুং বিল আছে এইবিলাক আমি ৰিন'ভেশ্যন কৰিব পাৰোঁ। বৰষুণৰ পৰিমাণ বৃদ্ধিৰ কাৰণে বা বৰষুণৰ মাটিৰ যিখিনি ভূগৰ্ভৰ পানী সেই ভূগৰ্ভৰ পানীখিনি আমি ধৰি ৰাখিবৰ কাৰণে এফৰেষ্টেশ্যন আৰু ট্ৰি প্লেণ্টেশ্যন আমি কৰিব পাৰোঁ। হৰ্টিকালচাৰ প্ৰগ্ৰেম আমি কৰিব পাৰোঁ। কৃষি কাৰ্য উন্নতি কৰিবৰ কাৰণে আমি কিছুমান লেণ্ড ডেভেলপমেণ্টৰ কাম আমি ইয়াত কৰিব পাৰোঁ। এইখিনি হৈছে আমি কেটেগৰী এ ৱৰ্ক। আৰু আমি কেটেগৰী বি ৱৰ্ক কিছুমান আছে আমাৰ। আমি প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিৰ যাতে ইনকাম বৃদ্ধি হয়, কৃষিৰ লগত যিখিনি জড়িত ব্যক্তি আছে ইনকাম বৃদ্ধি হয়, প্ৰডাক্টিভিটি তেওঁলোকৰ বাঢ়ে, তাৰ কাৰণে আমি ব্যক্তিগত কিছুমান আঁচনি আমি এই প্ৰগ্ৰেমৰ জৰিয়তে আমি ল'ব পাৰোঁ। যেনে ধৰক আমি ফাৰ্ম পণ্ড সৃষ্টি কৰিব পাৰোঁ, সৰু সৰু ফাৰ্ম পণ্ড সৃষ্টি কৰিব পাৰোঁ যাতে মানুহৰ ইৰিগেশ্যনৰ কাৰণে সুবিধা হয়। আমি হৰ্টিকালচাৰ স্কিম ল'ব পাৰোঁ, চেৰিকালচাৰ স্কিম ল'ব পাৰোঁ, ডিউৰেবল আমি প্লেণ্টেশ্যন কৰিব পাৰোঁ ইণ্ডিভিজুৱেল হাউচ হোল্ডত। গতিকে এইখিনি ইণ্ডিভিজুৱেল স্কিম আমি ল'ব পাৰোঁ। ঠিক একেদৰে আমি বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আমি ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰোঁ লাইভ ষ্টক ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে, ফিচাৰিজ ডেভেলপমেণ্টৰ আমি কাৰণে কৰিব পাৰোঁ। এই গোটেইখিনি কাম আমি কেটেগৰী বিত ধৰা হৈছে। আৰু কেটেগৰী চিত আমি এগ্ৰিকালচাৰ প্ৰডাক্টিভিটি বৃদ্ধিৰ কাৰণে যিখিনি আমি প্ৰমোশ্যন কৰিব লাগে এই তেনেকুৱা ধৰণৰ কামবিলাক কেটেগৰী চিত আমি ৰাখিছোঁ। ধৰক আমি লাইভ ষ্টক এক্টিভিটিৰ কাৰণে কমন ৱৰ্ক ছেট আমি সৃষ্টি কৰিব লাগে, SHG-বিলাকৰ ৱৰ্কিং ছেট আমি বনাই দিব লাগে। তেনেধৰণৰ আমি কামবিলাক কেটেগৰী চি ৰাখিছোঁ। আৰু কেটেগৰী ডিত আমি ৰাখিছোঁ এনেকুৱা কিছুমান কাম, ছাপ'জ ৰুৰেল চেনিটেশ্যন, আমাৰ ৰোড কানেক্টিভিটি, এই তেনেকুৱা ধৰণৰ কামবিলাক কেটেগৰী ডিত ৰখা হৈছে। এতিয়া আমি অভিজ্ঞতাৰ পৰা এটা কথা কওঁ যে আমি গাঁও সভা এখন যদি পাতোঁ, গাঁও সভাখন পাতোঁতে আপোনালোকে সকলোৱে কি বিচাৰে? প্ৰথমতে আবেদন কি আহে? সকলোকে ৰাস্তা লাগে, ৰুৰেল কানেক্টিভিটি লাগে, সকলোকে ৰাস্তাই লাগে। কিন্তু ৰাস্তাটো হৈছে MGNREGAৰ কেটেগৰী ডিৰ ৱৰ্ক। ৰাস্তাটো হয় আমাক লাগে, কিন্তু ৰাস্তা বনোৱা বেলেগ ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে। PWDয়ে ৰাস্তা বনায়, সম্পূৰ্ণ ভালদৰে বনাই দিয়ে PWDয়ে। কিন্তু আমি MGNREGAৰ জৰিয়তে আমি কি কৰোঁ? MGNREGAৰ জৰিয়তে অকল আমাৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ নহয়, আমি তাৰ জৰিয়তে আমাৰ প্ৰডাক্টিভিটি বঢ়াব লাগিব। গতিকে আমি তেনেকুৱা ধৰণৰ কামহে চিলেক্ট কৰিব লাগে যাৰ জৰিয়তে আমাৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰো বাঢ়ে, প্ৰডাক্টিভিটিও বাঢ়ে। ৰাস্তাটোৱে প্ৰডাক্টিভিটি নবঢ়ায় এইটো মই নকওঁ, ৰাস্তাটোও বঢ়ায় প্ৰডাক্টিভিটি। কিন্তু তাৰ আগত আমাৰতো যিখিনি খেতি পথাৰ বা আমাৰ যিখিনি আৰ্নিং চ'ৰ্চখিনি আমি প্ৰথমতে ঠিক কৰি ল'ব লাগিব।
গতিকে মাটি পানীৰ লগত জড়িত আঁচনিবিলাকহে প্ৰথমতে আপুনি ধৰক, তাৰপিছতে আপুনি ৰুৰেল কানেক্টিভিটি বা ৰাস্তাৰ কথালৈ আহক। গতিকে আমি সেই প্লেনিংটো আমি প্ৰপাৰলি আমি কৰিব লাগিব। আমি কিছুমান কাম আমি MGNৰেগাত কৰিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু আমি সঘনতে তেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কিছুমান ধৰা আমি দেখা পাওঁ। তেনেকুৱা কাম কিছুমান হৈছে কি যে প্লেণ্টেশ্যনৰ নামত আমি টেম্পৰেৰী প্লেণ্টেশ্যন কৰোঁ। ধৰক আমি বানানা প্লেণ্টেশ্যন কৰিলোঁ, পাইনএপল প্লেণ্টেশ্যন কৰিলোঁ, তেনেকুৱা কৰাও আমাৰ দেখা যায়। হয়, এইটো প্লেণ্টেশ্যন হয়, কিন্তু এইটো ডিউৰেবল নহয়। আপুনি বানানা এবাৰ প্লেণ্টেশ্যন কৰিলে নাইকিয়া হৈ গ'ল, হাৰ্ভেষ্টিং কৰিলে শেষ হৈ গ'ল। পাইনএপল আপুনি এবাৰ প্লেণ্টেশ্যন কৰিলে, হাৰ্ভেষ্টিং কৰিলে নাইকিয়া হৈ গ'ল, তাৰপিছত মানুহজনে আকৌ দ্বিতীয়বাৰ আকৌ প্লেণ্টেশ্যন নকৰে। গতিকে প্লেণ্টেশ্যন, তেনেকুৱা ধৰণৰ প্লেণ্টেশ্যন আমাৰ MGNৰেগাত কিন্তু পাৰ্মিচিবল নহয়। আমি এনেকুৱা প্লেণ্টেশ্যন কৰিব লাগে যাৰ ডিউৰেবিলিটি থাকে, যাৰ জৰিয়তে কৃষকজনে ৰিপিটেডলি আৰ্নিং পাই থাকে। তেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কিছুমানহে আমি হাতত ল'ব লাগে। আমি বড়োৱেল বা টিউবৱেল আমি বহাব নোৱাৰোঁ, পকা বাউণ্ডাৰী ৱাল আমি বনাব নোৱাৰোঁ, বল্ডাৰ বেম্বো তেনেকুৱা ধৰণৰ কাম আমি ইয়াত আমি কৰিব নোৱাৰোঁ। আমি MGNৰেগাৰ জৰিয়তে কিছুমান এছেট ক্ৰিয়েট কৰোঁ, ছাপ'জ SHGৰ এছেট কিছুমান ক্ৰিয়েট কৰিলোঁ, কিন্তু সেইখিনিক আকৌ মেইনটেনেঞ্চৰ নামত আকৌ দ্বিতীয়বাৰ আমি তাত আকৌ আমি আঁচনি ধৰিব নোৱাৰোঁ। গতিকে এনেধৰণৰ কাম কিছুমান আমি কিন্তু কৰিব নোৱাৰোঁ। এতিয়া মই আগতে কৈছোঁ যে এজন জব কাৰ্ড হোল্ডাৰে কেনেকৈ কাম কৰিব, মই আপোনাক ছিকুৱেঞ্চটো কৈছোঁ। জব কাৰ্ড হোল্ডাৰে কাম বিচাৰি আবেদন কৰিব, তেওঁক কাম দিব, তেওঁ কামলৈ যাব, তেওঁক NMMSৰ জৰিয়তে এটেণ্ডেঞ্চ ল'ব, 2 বাৰ এটেণ্ডেঞ্চ ল'ব। প্ৰথমতে ৰাতিপুৱা এবাৰ ল'ব আৰু পিছত ছুটিৰ সময়ত এবাৰ ল'ব। তাৰপিছত তেওঁ যিমান দিন কাম কৰিলে, কাম কৰাৰ বিনিময়ত তেওঁ ৱেজটো পাব। কিন্তু এতিয়া আৰু এটা ছিষ্টেম আছে, আমি পিচমিল ছিষ্টেমতো আমি কাম কৰিব পাৰোঁ, যিটো নাপি ছিষ্টেম বুলি আমি কওঁ। গতিকে এই ছিষ্টেমৰ জৰিয়তে এজন মানুহে দৈনিক কিমানখিনি কাম কৰিব, সিমানখিনি কাম কৰিলেহে কামৰ ভলিউমৰ ওপৰতহে তেওঁক পইচা দিয়া হ'ব। গতিকে এষ্টিমেটত যদি কোৱা আছে যে এজন মানুহে ডেইলি 1 কিউবিক মিটাৰ মাটি খান্দিলেহে তেওঁ দৈনিক হাজিৰা পাব। গতিকে আমি গ্ৰুপ কৰি পিনে যদি তেনেকৈ দিওঁ, গতিকে এটা গ্ৰুপে কিমান মাটি খান্দিব লাগিব এইটো এটা হিচাপ উলিয়াই, তেতিয়া আমি কিন্তু এই নাপি ছিষ্টেমতো ৱেজ পে'মেণ্ট কৰাৰ সুবিধা আছে। এইটো নতুন এটা এডিশ্যন আমাৰ MGNৰেগাত। আৰু এটা কথা আপোনালোকক জনাই থওঁ যে ৱৰ্ক ছাইট ফেচিলিটিছ আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে আমাৰ ৱৰ্ক ছাইট ফেচিলিটিছটো প্ৰপাৰলি নিদিয়ে। ৱৰ্ক ছাইট ফেচিলিটিছ কি থাকিব লাগিব, যিখিনি জেগাত আমাৰ মানুহে কাম কৰে সেই কাম কৰা জেগাখিনিত কিছুমান ফেচিলিটি থাকিব লাগে। আমাৰ ছেফ ড্ৰিংকিং ৱাটাৰ থাকিব লাগে, তাত খোৱা পানীৰ অভাৱ হ'ব নালাগে, খোৱা পানীৰ ব্যৱস্থা থাকিব লাগিব। চিলড্ৰেন ৰখাৰ কাৰণে তাত ছেট থাকিব লাগে, ইমাৰ্জেঞ্চিৰ কাৰণে তাত ফাৰ্ষ্ট এইড বক্স থাকিব লাগে। আৰু আমাৰ যিসকল সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী তাত যায়, সেই সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী ৰাখিবৰ কাৰণে এটা ছেট ৰখাৰ উপৰি তেওঁলোকক চোৱা চিতা কৰিবৰ কাৰণে এগৰাকী ক্ৰেছ ৰাখিব লাগে। এইখিনি আমাৰ ৱৰ্ক ছাইট ফেচিলিটি আমাক দিব লাগে। এইখিনিতে আপোনালোকক আৰু এটা কথা জনাই থওঁ যে MGNৰেগাত কিছু লিমিটেশ্যন আছে। এই লিমিটেশ্যনখিনিৰ ভিতৰত আছে কি, আমি 60% ৱৰ্ক আনস্কিল ৱেজত আমি দিবই লাগিব। মই যিটো কৈছোঁ যে 60-40 ৰেচিঅ' মেইনটেইন কৰিব লাগিব। দ্বিতীয়তে আমি 60% ৱৰ্ক এগ্ৰিকালচাৰ এলাইড ছেক্টৰত আমি খৰচ কৰিব লাগিব। আৰু তৃতীয়তে মিনিমাম 60% ৱৰ্ক আমি নেচাৰেল ৰিচোৰ্চ মেনেজমেণ্টত আমি কৰিব লাগিব। নেচাৰেল ৰিচোৰ্চ মেনেজমেণ্ট ৱৰ্ক কাম আমি 65% মিনিমাম আমি কৰিব লাগিব। এই ক্ৰাইটেৰিয়াখিনি যদি ফুলফিল নহয় তেতিয়াহ'লে কিন্তু চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে আমাক সময়মতে ফাণ্ডবোৰ এৰি নিদিব। গতিকে এই কণ্ডিশ্যনখিনি আমি সদায় ফুলফিল কৰিব লাগিব। গতিকে এই কণ্ডিশ্যনখিনি ফুলফিল কৰিবলৈ হ'লে আমি প্লেনিঙো প্ৰপাৰলি কৰিব লাগিব। যে প্লেনিং কোনে কৰে,
পাব্লিকে কৰে, গাঁও সভাৰ জৰিয়তে পাব্লিকে কৰে। গতিকে পাব্লিকে এই গোটেই কথাখিনিত সদায় সজাগ হ'ব লাগিব। আমাৰ যিসকল অফিচিয়েল আছে, আমি MGNREGAত 7খন ৰেজিষ্টাৰ মেইনটেইন কৰোঁ। গতিকে মই ডিটেইলছ ক'বলৈ নাযাওঁ, আপোনালোকক থুলমূলভাৱে জনাই গৈছোঁ যে জব কাৰ্ড এপ্লিকেশ্যন কৰাৰ পৰা, জব বিচৰাৰ পৰা, গাঁও সভা মিটিং পতাৰ পৰা, কামৰ ডিমাণ্ড দিয়া, ৱৰ্ক ৰেজিষ্টাৰ, এছেট ৰেজিষ্টাৰ, আপোনালোকে কমপ্লেইন দিয়ে কমপ্লেইন ৰেজিষ্টাৰ, মেটেৰিয়েল ৰেজিষ্টাৰ, এই গোটেইবিলাক আমাৰ অফিচিয়েলবিলাকে অফিচত মেইনটেইন কৰে। গতিকে MGNREGAৰ গোটেই প্ৰগ্ৰেমটো আপোনালোকৰ ছাকচেছ হ'ব নহ'ব এই গোটেই কথাটো আমাৰ অফিচিয়েলবিলাকৰ ওপৰতে ডিপেণ্ড নকৰে, মূল ডিপেণ্ড কৰে আপোনালোকৰ ৰাইজৰ ওপৰত, কাৰণ ৰাইজেহে পৰিকল্পনা কৰে। গতিকে ৰাইজ যদি সজাগ নহয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ MGNREGA গোটেই প্ৰগ্ৰেমটো আমি সফলভাৱে কেতিয়াও ৰূপায়ণ কৰিব নোৱাৰোঁ। গতিকে প্ৰথম চৰ্ত হৈছে ৰাইজ সজাগ হ'ব লাগিব, ৰাইজ শিক্ষিত হ'ব লাগিব, তেতিয়াহে প্ৰকৃতভাৱে এখন GPDP হ'ব, GIS প্লেন হ'ব। যদি ভালদৰে GIS প্লেন হয় তেতিয়াহে আমাৰ এখন শুদ্ধ একশ্যন প্লেন প্ৰস্তুত হ'ব, আৰু সেইখিনি কাম যদি সফলভাৱে ৰূপায়ণ হয় তেতিয়াহে আমাৰ MGNREGA সফল হ'ব আৰু গ্ৰাম্য আন্তঃগাঁথনি আৰু আমাৰ যিখিনি ইকনমিক্স সেই ইকনমিক্সটো ডেভেলপ হ'ব। নহ'লে কিন্তু আমাৰ এনেদৰে আমি থাকি যাব লাগিব। চৰকাৰে পইচা খৰচ কৰিব কিন্তু আমাৰ উন্নতি নহ'ব। গতিকে আমি প্ৰথম চৰ্ত হৈছে কি, আমি প্ৰপাৰলি প্লেনিং আমি কৰিব লাগিব। গতিকে আপোনালোকে গাঁও সভাবিলাকত সক্ৰিয়ভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰিব, প্ৰপাৰলি প্লেনিং কৰিব। এতিয়া আমাৰ যেতিয়া GPDP হয়, সেই GPDPত আপোনালোকে যদি অংশগ্ৰহণ কৰে, আমি প্ৰথমতে কি কৰোঁ, আমি প্ৰথমতে আমাৰ যিখিনি প্ৰব্লেম, গাঁওখনত কি কি প্ৰব্লেম হৈ আছে সেই প্ৰব্লেমখিনি আমি শ্বৰ্ট আউট কৰি ল'ম। সেই প্ৰব্লেমখিনি শ্বৰ্ট আউট কৰি লোৱাৰ পিছত সেই প্ৰব্লেমখিনি ছল্ভ কৰিবৰ কাৰণে আমি কি কি কৰিব লাগিব এই কথাখিনি আমি শ্বৰ্ট আউট কৰি ল'ব লাগিব। সেই প্ৰব্লেমখিনি ছল্ভ কৰিবৰ কাৰণে কিখিনি কাম কৰিম, সেই কামখিনিৰ লগত মাটি, পানী আৰু নেচাৰেল ৰিচোৰ্চ যিখিনি আমাৰ আছে এইখিনি কেনেভাৱে আমি ইউটিলাইজ কৰিব পাৰোঁ সেইখিনি আমি প্লেনিং কৰি ল'ম। তাৰপিছত আমি চৰকাৰী বিষয়াসকলৰ লগত বহি তাৰ কাৰণে আমি ৰিমেডিয়েল যিখিনি এক্টিভিটি ল'ব লাগে সেই এক্টিভিটিখিনি আমি শ্বৰ্ট আউট কৰিম। তেতিয়া এখন একশ্যন প্লেন প্ৰস্তুত হ'ব, আৰু সেই একশ্যন প্লেনখন হয়তো অকল গ্ৰামোন্নয়নেই নহয়, বেলেগ বেলেগ বিভাগৰ লগত জড়িত হ'ব। সেই বিভাগখিনিৰ লগত আমি কথা পাতি লৈ তেনেদৰে আমি আঁচনি ৰূপায়ণ কৰিলে আমাৰ গ্ৰাম্য অৰ্থনীতি উন্নত হ'ব। এইটো হৈছে আমাৰ MGNREGAৰ থুলমূলভাৱে মই আপোনালোকক ক'লোঁ। ইয়াৰ পিছত আৰু এটা আমাৰ অভিলাষী আঁচনি হৈছে, আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ এটা অভিলাষী আঁচনি হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা। আপোনালোকে জানে যে আপোনালোকৰ এলেকাত PMAY ঘৰ হৈ আছেনে বাৰু? সকলোৰে হৈ আছে, হয় নহয়? এতিয়া চাওক, আগৰ তুলনাত এতিয়া কিন্তু PMAY ঘৰৰ সংখ্যা বহুত, হয় নহয়? গতিকে PMAY ঘৰ পাবলৈ হ'লে কি হ'ব লাগিব? প্ৰথম চৰ্ত কি হ'ব লাগিব? যে পাৰ্মানেণ্ট ৱেইট লিষ্টত আপোনাৰ নামটো থাকিব লাগিব। এটা পাৰ্মানেণ্ট ৱেইট লিষ্টনো কি? পাৰ্মানেণ্ট ৱেইট লিষ্ট হৈছে কি, 2011 চনত ছ'চিঅ' ইকনমিক এণ্ড কাষ্ট চেঞ্চাছ হৈছিল। সেই ছ'চিঅ' ইকনমিক এণ্ড কাষ্ট চেঞ্চাছত কেইটামান চৰ্ত আছিলে। আপোনাৰ ঘৰটো একোঠালি নে দুকোঠালি, আপোনাৰ ঘৰটো পকা নে কেঁচা, আপোনাৰ ঘৰত মটৰ বাইক আছে নেকি, আপোনাৰ ঘৰত ফ্ৰিজ আছে, ৰেফ্ৰিজাৰেটৰ আছিল নেকি, ইত্যাদি ইত্যাদি। তেনেধৰণৰ কিছুমান ক্ৰাইটেৰিয়া আছিলে। আপোনাৰ ঘৰত মহিলা হেডেড ফেমিলি নেকি, আপোনাৰ ঘৰত বিকলাংগ হেডেড ফেমিলি নেকি, তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান চৰ্ত আছিলে। গতিকে এই গোটেই কথাবিলাক চালি জাৰি চাই তেতিয়া সেই চেঞ্চাছৰ মতে এখন তালিকা প্ৰস্তুত কৰিছিলে, প্ৰত্যেক গাঁও ভিত্তিত এখন তালিকা প্ৰস্তুত কৰিছিলে। সেই তালিকাখনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়েই আমাৰ PMAY ঘৰবিলাক চেংচন দিয়া হয়। এতিয়া সেইটো 2011 চনত হৈছিলে, কিন্তু কিছু আশু-আশৰ কাৰণে সেই তাত কিছুমান মানুহ থাকি গ'ল, বাদ পৰি থাকি গ'ল। তাৰপিছত চৰকাৰে আকৌ নতুনকৈ ব্যৱস্থা কৰি আৱাজ প্লাছ বুলি এটা নতুন এপ দিলে। সেই এপৰ জৰিয়তে আকৌ এটা ছাৰ্ভে হ'ল, সেইটো আৱাজ প্লাছ ছাৰ্ভে হ'ল। সেই আৱাজ প্লাছ ছাৰ্ভেটো বহুত মানুহৰ নাম সোমালে। এতিয়া প্ৰথম 2011 চনৰ যিখন আমাৰ লিষ্ট আছিলে সেই লিষ্ট মতে যিবিলাক তালিকাভুক্ত হৈ আছিলে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে ঘৰ পাইছে, আৰু আৱাজ প্লাছৰ যিখিনি বেনিফিচিয়াৰী আছিলে তেওঁলোকো এতিয়া নতুনকৈ আকৌ
ছাৰ্ভে কৰি পিনে তেওঁলোকৰ নাম সোমাইছে। তাৰ উপৰিও আমাৰ অসমৰ ক্ষেত্ৰত কি হয়, খুব বৰষুণ দিয়া এলেকা, সেই গতিকে আমাৰ যিখিনি খেৰী ঘৰ আছিলে তেওঁলোকে 2011 চনত তালিকাত সোমালে, কিন্তু টিঙৰ চালি থকাবিলাক 2011 চনৰ ছাৰ্ভে মতে এলিজেবল নাছিলে, তেওঁলোকক বাদ দিয়া হৈছিলে। গতিকে অসম চৰকাৰে ভাৰত চৰকাৰৰ লগত এটা যোগাযোগ কৰিলে যে অসমৰ ক্ষেত্ৰত কেঁচা ঘৰৰ যিটো ডেফিনেশ্যন সেই ডেফিনেশ্যনটো চেঞ্জ কৰিব লাগে। অসম চৰকাৰৰ এই প্ৰচেষ্টাত ভাৰত চৰকাৰে সঁহাৰি জনালে আৰু তাৰ কাৰণে ডেফিনেশ্যন চেঞ্জ কৰিলে যে এতিয়া টিঙৰ চালি হ'লেও আমাৰ কেঁচা ঘৰ হিচাপে বিবেচনা কৰা হ'ব। গতিকে তাৰ কাৰণে কি হ'ল, নতুনকৈ বহুত তালিকাভুক্ত হ'ল, 8 লাখ প্ৰায় 9 লাখ বেনিফিচাৰী আমাৰ নতুনকৈ তেনেদৰে তালিকাভুক্ত হ'ল। এতিয়া সেই বেনিফিচাৰীখিনিক নতুনকৈ আমি ঘৰ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। ইতিমধ্যে সেইসকলৰ জিঅ'টেক আৰু চেংচন গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো হৈ গৈছে। তাৰ উপৰিও কি হ'ব, আমাৰ এটা ঘৰত কিমান টকাকৈ পায়, 1,30,000 টকা, হয়নে বাৰু? আপোনালোকৰ 1,30,000 টকা এটা ঘৰত সোমাব। তাৰ উপৰিও আমাৰ MGNৰেগাত 95 ডেইজৰ এটা মেণ্ডেজ দিয়া হ'ব। গতিকে এটা ঘৰত আজি তাৰিখত আপোনালোকক চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা 1,51,875 টকামান আপোনালোকে পায়। গতিকে 1,51,000 টকাৰে আপোনালোকৰ নিজৰ ঘৰটো আপোনালোকে নিজেই বনাই ল'ব লাগে। এতিয়া কিন্তু দেখা গৈছে যে আমাৰ যিসকল বেনিফিচাৰী আছে তেওঁলোকে সঠিকভাৱে তেওঁলোকৰ এই ঘৰখিনি সময়মতে বনাই নলয়। আমাৰ এটা টাইম পিৰিয়ড থাকে, সেই টাইম পিৰিয়ডৰ ভিতৰত কিন্তু আমি ঘৰখিনি বনাই ল'ব লাগে। কিন্তু এই টাইম পিৰিয়ডটোত যিহেতু বেনিফিচাৰীক পইচা দিয়া হয়, বেনিফিচাৰী নিজেই যদি ঘৰটো নবনায় তেনেহ'লে আমাৰ চৰকাৰী যিসকল বিষয়ববীয়া আছে তেওঁলোক কিন্তু বহুত অসুবিধাত পৰে। গতিকে আপোনালোকক এই মঞ্চতে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ, যিসকল হিতাধিকাৰী আছে উপস্থিত আছে তেওঁলোকক কওঁ যে আপোনালোকে আপোনালোকৰ ঘৰটো সময়মতে বনাই লওক আৰু আপোনালোকৰ পিছৰ যিখিনি হিতাধিকাৰী আছে তেওঁলোকক ঘৰ পোৱাৰ সুযোগটো দিয়ক। দ্বিতীয়তে যিসকল জনপ্ৰতিনিধি আছে তেওঁলোকক মই অনুৰোধ জনাওঁ যাতে আপোনালোকে আপোনালোকৰ দাঁতি কাষৰীয়া যিসকলে PMAYG ঘৰ পাইছে তেওঁলোকৰ ঘৰখিনি সময়মতে বনাই ল'বৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰে আৰু তেওঁলোকক অকণমান যাতে তদাৰক কৰে, তেওঁলোকে যাতে সময়মতে বনাই লয়। আমাৰ PMAYG সন্দৰ্ভত আপোনালোকৰ কি ব্যৱস্থা কৰি আছে বা কেনেদৰে কাম কৰি আছে এই সন্দৰ্ভত বিতংভাৱে আৰু কিখিনি প্ৰব্লেম হৈ আছে এই সন্দৰ্ভত বিতংভাৱে আমাৰ প্ৰজেক্ট ডাইৰেক্টৰ ছাৰ আছে, তেখেতে আপোনালোকক এই কথা অকণমান ভালদৰে বিতংভাৱে জনাব। ইয়াৰ পিছতে মই আপোনালোকক আৰু এটা থুলমূলকৈ কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ। এইটো হৈছে কি, আমাৰ আৰু এটা প্ৰগ্ৰেম আছে, সেইটো হৈছে কি NSAP, নেশ্যনেল ছ'চিয়েল এছিষ্টেঞ্চ প্ৰগ্ৰেম। নেশ্যনেল ছ'চিয়েল এছিষ্টেঞ্চ প্ৰগ্ৰেম এইটো হৈছে আমাৰ ইয়াত বৃদ্ধ পেঞ্চন, বিধৱা পেঞ্চন, বিকলাংগ পেঞ্চন এইবিলাকৰ নাম শুনিছেনে? সকলোৱে শুনিছে? আপোনালোকৰ পৰিয়ালৰ হয়তো বা ৰিলেটিভছৰ বহুতেই পাইছে, হয়নে বাৰু? গতিকে এই NSAP, নেশ্যনেল ছ'চিয়েল এছিষ্টেঞ্চ প্ৰগ্ৰেম, এই নেশ্যনেল ছ'চিয়েল এছিষ্টেঞ্চ প্ৰগ্ৰেমৰ আণ্ডাৰত আমাৰ কেইবাটাও আঁচনি আছে। এটা হৈছে ইন্দিৰা গান্ধী নেশ্যনেল অল্ড এজ পেঞ্চন, আৰু এইটো হৈছে ইন্দিৰা গান্ধী নেশ্যনেল উইড' পেঞ্চন স্কিম, ইন্দিৰা গান্ধী নেশ্যনেল ডিজেবল পেঞ্চন স্কিম এইকেইটা, আৰু এটা হৈছে নেশ্যনেল ফেমিলি বেনিফিট স্কিম। এইটো অল্ড এজ পেঞ্চন পাবলৈ হ'লে 60 বছৰ ওপৰ হ'ব লাগিব, আমি সকলোৱে জানো। আৰু আজিকালি তাৰ কাৰণে বেংক একাউণ্ট আপুনি দিব লাগিব, বেংক একাউণ্ট হ'লেহে আপুনি পইচা পাব। তাৰ উপৰিও আধাৰ চিডিং হ'ব লাগিব। এটা কথা আপোনালোকক ক'বলৈ মই থাকি গৈছে, আপুনি জব কাৰ্ডেই হওক, নেশ্যনেল ছ'চিয়েল এছিষ্টেঞ্চ প্ৰগ্ৰেমৰ কাৰণেই হওক, PMAYG কাৰণেই হওক, যিহৰ কাৰণে নহওক, আধাৰ চিডিং মেণ্ডেটৰী। গতিকে আধাৰ চিডিং আপুনি কৰিবই লাগিব। গতিকে সকলোকে মই এই মঞ্চৰ জৰিয়তে আমাৰ যিসকল লোক আছে সকলোকে অনুৰোধ কৰাওঁ যে আপোনালোকৰ আধাৰ চিডিং যদি কৰা নাই আপোনালোকে আধাৰ চিডিংটো কৰি লওক। ইয়াৰ লগতে আপোনালোকৰ যিখিনি ৰিলেটিভছ আছে, ওচৰ চুবুৰীয়া আছে, সকলোকে আধাৰ চিডিংটো কৰিবলৈ যাতে আপোনালোকে কয়। আৰু তাৰ কাৰণে এতিয়া আৰু সুবিধা হৈছে কি, আমাৰ যিখিনি SRLMৰ যিসকল জীৱিকা সখী আছে তেওঁলোকেও আপোনালোকক আধাৰ চিডিঙত সহায় কৰিব। গতিকে তেওঁলোকৰ লগত ওচৰ চাপিলেও আপোনালোকে এই ক্ষেত্ৰত সহায় পাব।
ডিজেবল পেঞ্চন হ'বলৈ হ'লে 18 বছৰ ওপৰ হ'ব লাগিব আৰু তেওঁলোকৰ আধাৰ ছেটিং কৰিব লাগিব আৰু তেওঁলোকৰ একাউণ্ট তেওঁলোকে জমা দিব লাগিব ঠিক একেদৰে উইডো পেঞ্চনৰ ক্ষেত্ৰতো একেই কথা বিধৱা হ'ব লাগিব আৰু 40 বছৰ ওপৰ হ'ব লাগিব এইকেইটাৰ উপৰিও যিহেতু এইটো চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ এই 4টা প্ৰগ্ৰাম চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ এই আঁচনিকেইটা যিহেতু এটা টাৰ্গেট থাকে সেই টাৰ্গেটে গোটেইখিনি কভাৰ কৰিব নোৱাৰে সেই গতিকে অসম চৰকাৰে আৰু 2টা স্কিম ইয়াত যোগ কৰিছে সেই 2টা হৈছে শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰ সৰ্বজনীন বৃদ্ধ পেঞ্চন আঁচনি আৰু ইন্দিৰা মেৰী ইউনিভাৰ্চেল উইডো পেঞ্চন স্কিম এইকেইটাৰ জৰিয়তেও যিখিনি কভাৰ কৰিব নোৱাৰা বেনিফিচিয়াৰী থাকিলে তেওঁলোকক এই আঁচনি 2টাৰ জৰিয়তে অসম চৰকাৰে কভাৰ কৰিছে গতিকে আপোনালোক সকলোৱে এই আঁচনিখিনিৰ ওপৰত সজাগ হওক কোনে কোনে পাব পাৰে কেনেকৈ পাব পাৰে এই কথাখিনি আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ মাজত জনাওক দিনটোত যদি আপোনালোকে বন্ধুবৰ্গক লগ পায় এই আঁচনিবিলাকৰ কথা পাতক কাক কাক সহায় কৰিব পাৰি গাঁওখনত আপোনালোকৰ চুবুৰীৰ কোনে কোনে এই আঁচনিবিলাক পাবলৈ যোগ্য হয় কিন্তু পোৱা নাই তেওঁলোকক কেনেকৈ সহায় কৰিব পাৰি এই সন্দৰ্ভত আপোনালোকে কথা পাতক আৰু ব্যৱস্থা লওক আৰু চৰকাৰী বিষয়ববীয়াসকলৰ লগত এই কথাখিনিলাক জনাওক বা তেওঁলোক কিবা জানিব লগা থাকিলে তেওঁলোকৰ পৰা জানি লৈ এই কথাখিনি আপোনালোকে ৰাইজৰ মাজত বিলাই দিয়ক তেতিয়া আমাৰ গাঁৱৰ চুকে কোণে যিমানসকল ব্যক্তি আছে সকলোৱে সজাগ হ'ব শিক্ষিত হ'ব আৰু প্ৰকৃতাৰ্থত গ্ৰামোন্নয়নৰ যিবোৰ আঁচনি চৰকাৰে লৈছে সেইখিনি সফল ৰূপায়ণ হ'ব তেতিয়াহে আমাৰ গ্ৰাম্য অৰ্থনীতি তথা আন্তঃগাঁথনি উন্নতি হ'ব গতিকে বিশেষ নকওঁ মই আৰু বহুত বক্তা আছে তেওঁলোকেও আপোনালোকক ক'ব মোৰ ক'ব লগাখিনি ইমানখিনিকে কৈ মই মোৰ বক্তব্য সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এছিষ্টেণ্ট ডেভেলপমেণ্ট কমিশ্যনাৰ পঞ্চায়ত আৰু ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্টৰ মিষ্টাৰ বিবেক সোণোৱাল ডাঙৰীয়াক আৰু এতিয়া আমি আপোনালোকৰ সন্মুখত এটি নৃত্য আগবঢ়াবলৈ ওলাইছোঁ পৰিৱেশন কৰিব ৰৌতা ডিগ্ৰী কলেজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ৰৌতা ডিগ্ৰী কলেজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আমাৰ মঞ্চত আহিবলৈ অনুৰোধ জনোৱা হ'ল আৰু এতিয়া আপোনালোকৰ সন্মুখত আমি এটি নৃত্য পৰিৱেশন কৰিবলৈ ওলাইছোঁ পৰিৱেশন কৰিব ৰৌতা ডিগ্ৰী কলেজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীবৃন্দ ধন্যবাদ दायो जोंनि गेजेराव मोसानानै दिन्थिफुंगोन रौता डिग्री कलेजनि फरायसा बिथांमोना बयखौबो आखाइ खबनानै जोंनि आलासि बिथांमोनखौ थुलुंगा होनो थाखाय खावलायबाय आरो मोसाखावरि बिथांमोनखौबो आखाइ खबनानै थुलुंगा होनांगौ जोंना आखाइ खबनाया खम जादों आखाइ खबनाया मोनसे मोजां एक्सारसाइज गेजेर गेजेर आखाइ खबनांगौ बयखौबो हांख्रायबाय দৰ্শকবৃন্দ আমি খন্তেক সময়ৰ ভিতৰত এই নৃত্য আপোনালোকৰ সন্মুখত আগবঢ়াম এতিয়া আমি পৰৱৰ্তী স্পিকাৰলৈ আগবাঢ়িছোঁ এতিয়া আমি আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ ডক্টৰ নজৰুল হক ডাঙৰীয়াক আজিম প্ৰেম ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা ছাৰক নিজৰ মন্তব্য দাঙি ধৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ এয়া আমাৰ মাজত ডক্টৰ নজৰুল হক ফ্ৰম আজিম প্ৰেমজী ইউনিভাৰ্চিটি Thank you. Dhanyabad, respected dignitaries. I'm sorry for some of you may not understand Assamese because I'm going to speak in Assamese, but we may talk later and explain right.
মঞ্চত উপস্থিত থকা ঠিকে আছে এতিয়া মঞ্চত উপস্থিত থকা বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল প্ৰথমতে মই বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটি আৰু এই ফাৰ্ষ্ট ইণ্টাৰনেশ্যনেল নলেজ ফেষ্টিভেলৰ উদ্যোক্তাসকলক অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে মোক আপোনালোকে ইয়ালৈ আমন্ত্ৰণ জনালে মই বাংগালোৰত থকা আজিম প্ৰেমজী ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়াওঁ যিহেতু মই এখন বিশ্ববিদ্যালয়ত কাম কৰোঁ বা এখন ইউনিভাৰ্চিটিত কাম কৰোঁ ডেফিনেটলি এনেকুৱা ধৰণৰ চেমিনাৰ বা কনফাৰেঞ্চ মই খুব সঘনাই আমি উপস্থিত থাকোঁ বা মাজে মাজে মই তাতে কওঁ বা উপস্থিত থাকোঁ কিবা শিকিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ কিন্তু এটা কথা মই এতিয়া ক'ব লাগিব যে ইয়াত আজি মই আহি পেলাই মোৰ যিটো অভিজ্ঞতা এতিয়ালৈকে হৈছে বা যোৱাকালিৰ পৰা এইটো সম্পূৰ্ণ ধৰণৰ এটা বেলেগ অভিজ্ঞতা কিয়নো প্ৰথমবাৰ মই এনেকুৱা এখন কনফাৰেঞ্চত বা এনেকুৱা এখন একাডেমিক ডিছকাশ্যনত উপস্থিত আছোঁ যিটো এনেকুৱা ধৰণৰ এখন সভাকক্ষত মুকলি সভাত উপস্থিত হৈছে দ্বিতীয়তে হয়তো প্ৰথমবাৰ নহ'লেও খুব ৰেয়াৰলি খুব ৰেয়াৰলি ইংলিছ অসমীয়াতে কি কওঁ আমি ৰেয়াৰলি মানে ইনফ্ৰিকুৱেণ্টলি খুব কাচিতভাৱেহে আমি এনেকুৱা ধৰণৰ কনফাৰেঞ্চত বা আলোচনাত চক্ৰত উপস্থিত থাকোঁ য'ত নিৰ্বাচিত প্ৰতিনিধি চৰকাৰৰ বিষয়বৰ্গ মানুহখিনি যিখিনি মানুহে গাঁও অঞ্চলত কাম কৰি আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰী এই গোটেইখিনি মানুহ একেলগে বহি আলোচনা কৰি আছে যে আমাৰ ঠাইখিনিৰ উন্নয়নৰ কাৰণে আমি আমাৰ নেক্সট পদ্ধতিটো কি হ'ব আমাৰ নেক্সট মেথডটো কি হ'ব গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ এখন সভাত বা আলোচনা চক্ৰত উপস্থিত থাকিব পাৰি মই খুব আনন্দিত বোধ কৰিছোঁ আৰু মই ভাবোঁ যে যোৱাকালি মই যেতিয়া যোৱাকালি ইনাগুৰেল ছেশ্যনৰ কাৰণে আহি আছিলোঁ চহৰৰ পৰা এটা বস্তু মই দেখা পাই আচৰিত হৈছিলোঁ যে ঠিকে আছে এতিয়া এটা বস্তু মই দেখিবলৈ পাই আচৰিত হৈছিলোঁ যে ৰাতিপুৱাৰ পৰাই ইয়াৰে স্থানীয় লোকসকলে পুৰুষ মহিলা ল'ৰা ছোৱালী বা বিভিন্ন স্কুল কলেজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে তেওঁলোকৰ ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰ কানি পিন্ধি এই কনফাৰেঞ্চলৈ আহি আছে নলেজ ফেষ্টিভেললৈ আহি আছে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ইউনিভাৰ্চিটি এখনত যে সৰ্বসাধাৰণ মানুহ আহি পেলাই বিভিন্ন ধৰণৰ আলোচনা চক্ৰত ভাগ লৈছে ইয়াতকৈ আৰু ডাঙৰ সুখৰ কথা থাকিব নোৱাৰে গতিকে মই উদ্যোক্তাসকলক ধন্যবাদ জনাইছোঁ এতিয়ালৈকে মই যিখিনি কথা ক'লোঁ তাৰ লগত মই আজিৰ এই আলোচনা চক্ৰৰ কথাটো একেলগে লিংক কৰাব বিচাৰিছোঁ আজিৰ আলোচনা চক্ৰখন হৈছে যে আমি কেনেদৰে সুশাসনৰ ফালে যাব পাৰোঁ কি কৰিলে আমি আমাৰ যিটো শাসন ব্যৱস্থা তাক আমি উন্নত কৰিব পাৰোঁ যাতে আমাৰ সমাজত থকা বা আমাৰ গাঁৱত থকা বা আমাৰ জিলাত থকা বা ৰাজ্যত থকা প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে তেওঁলোকৰ যিখিনি সামৰ্থ বা তেওঁলোকৰ যিখিনি ইচ্ছা তেওঁলোকে যি ধৰণে জীৱন নিৰ্বাহ কৰিব বিচাৰে প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে যাতে তেনেধৰণে জীৱন নিৰ্বাহ কৰিব পাৰে তাকে আমি কওঁ যে উন্নয়ন যে সকলোৰে যিখিনি দৰকাৰ তেওঁলোকৰ যি ইচ্ছা যি সপোন সেইখিনি কেনেকৈ তেওঁলোকে পূৰণ কৰিব পাৰে আমি জানো যে আমাৰ ভাৰতত আমি গণতন্ত্ৰ ইলেক্টৰেল ডেম'ক্ৰেচি আমাৰ পদ্ধতি আমি প্ৰত্যেক 5 বছৰৰ মূৰে মূৰে আমাৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভসকলক আমাৰ বিধানসভা বা লোকসভালৈ আমি নিৰ্বাচিত কৰোঁ বা অট'নমাছ কাউন্সিলৰ ক্ষেত্ৰত BTAD লৈ আমি নিৰ্বাচিত কৰোঁ আৰু তেওঁলোকে পলিচি বনায় স্কিম বনায় আৰু তেওঁলোকে বিষয়বৰ্গসকলক তেওঁলোকে নিৰ্দেশনা দিয়ে যে কেনেধৰণৰ কাম কাজবিলাক হ'ব লাগে আমি সকলোৱে জানো আপোনালোকে প্ৰতিজনেই অনুভৱ নিশ্চয় কৰিছে যে খুব ইলেকশ্যন হৈ যোৱাৰ পিছত যেতিয়া চৰকাৰ গঠন হয় মাজে মাজে আমাৰ খুব ভাল অভিজ্ঞতা হয় কিন্তু বেছিভাগ সময়তে আমি দেখা পাওঁ যে মানুহৰ মনত এটা হতাশাৰ ভাৱ আহে যে কি হৈ আছে আমিতো এনেকুৱা ধৰণৰ বিচৰা নাছিলোঁ আমি কিবা বেলেগ ধৰণৰ কথা বাৰ্তা বিচাৰিছিলোঁ হোৱা সেইকাৰণেই এই লোকেল ডেম'ক্ৰেচি ছিষ্টেমটোৰ আমাৰ ইয়াত প্ৰচলন কৰা হ'ল যাতে
অকল সেই 5 বছৰৰ মূৰে মূৰে ভোট দি পেলাই আমি অকল প্ৰতিনিধি নিৰ্বাচিত কৰিলেই নহ'ব। আমি কেনেদৰে আমাৰ নিজৰ গাঁৱত আমি নিজেই চৰকাৰৰ কামত ভাগ ল'ব পাৰোঁ। আৰু আমি বুলি ক'লে অকল VCDC সদস্যসকল নহয়, আমাৰ গাঁৱৰ প্ৰতিজন মানুহ। আৰু তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, প্ৰতিখন গাঁৱৰ পৰা যেতিয়া প্ৰতিজন মানুহে নিজৰ চৰকাৰৰ প্লানিঙৰ ক্ষেত্ৰত যেতিয়া ভাগ ল'ব, এই গোটেই মডেলটো হ'ল যে তেতিয়াহে ৰাজ্যখনৰ বা দেশখনৰ চৰকাৰখনে নিজৰ যিখিনি দায়িত্ব পালন কৰিব লাগে সেইমতে কাম কৰিব। কিছু বছৰ আগতে মই মহাৰাষ্ট্ৰৰ এখন আদিবাসী গাঁও এখনত গৈছিলোঁ, মেন্ধালেখা বুলি। কিছুমান ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে হয়তো নামটো শুনিবও পাৰে। মেন্ধালেখাখন গোটেই ভাৰতৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ভাল পঞ্চায়তী ৰাজ ব্যৱস্থা থকা গাঁও বুলি জনাজাত। আৰু যেতিয়াই মই গাঁওখনত সোমালোঁ, প্ৰথমতে সোমাই পেলাই বাওঁপিনে এইখন সৰু গাঁও, এখন জংঘল এখনৰ মাজৰ বা বাহিৰত থকা গাঁও এখন, মেন্ধালেখা, মহাৰাষ্ট্ৰত। গাঁওখনত সোমাই বাওঁপিনে তেওঁলোকৰ পঞ্চায়ত যিটো অফিচটো, পঞ্চায়তৰ কাৰ্যালয়টো, আৰু তাত ডাঙৰ ডাঙৰ আখৰেৰে মাৰাঠী ভাষাত লিখা আছে, দেশৰ মই অসমীয়াত কৈছোঁ, দেশৰ চৰকাৰ দিল্লীৰ হাতত, আমাৰ চৰকাৰ আমাৰ হাতত। গতিকে আপোনালোকে যেনেকৈ VCDC যিখিনি মানুহ ইয়াত বহি আছে, মোৰ খুব ভাল লাগিছে যে কেনেদৰে আমি এনেকুৱা এটা পদ্ধতি কৰিব পাৰোঁ যে আমাৰ চৰকাৰ আমাৰ হাতত। আৰু তাৰ কাৰণে কৰিব লগা দুই এটা কথা মোৰ মন্তব্য মই দিম। এটা কথা সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই ক'লে, আৰু সেইটো লোকেল ডেমক্ৰেচিৰ VCDCয়ে হওক বা পঞ্চায়তী ৰাজ ছিষ্টেমে হওক, আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যে কেনেকৈ আমি এখন সুস্থ সবল আৰু নিয়মীয়া ৰূপত হোৱা গ্ৰাম সভা, গাঁও সভা আমি কৰিব পাৰোঁ। কাৰণ গাঁও সভাখন যদি, আৰু গাঁও সভা হ'ল কি, আমাৰ গ্ৰাম সভা বা গাঁও সভা বুলি যদি কওঁ, সেইটো হ'ল যে এখন গাঁৱত থকা প্ৰতিজন ব্যক্তি, প্ৰতিজন এডাল্ট, প্ৰতিজন 18 বছৰ ঊৰ্ধৰ ব্যক্তি একেলগে বহি পেলাই তেওঁলোকে পৰিকল্পনা কৰিব, চিন্তা চৰ্চা কৰিব যে আমাৰ ঠাইখিনিত আমি কি হোৱাটো বিচাৰোঁ। মই বিভিন্ন ধৰণৰ, অকল অসমত নহয়, অসমৰ বাহিৰতো, কিয়নো আমাৰ ইউনিভাৰ্চিটিয়ে সামাজিক সমস্যাৰ ওপৰত ৰিচাৰ্চ কৰে বা আমি লিখা মেলা কৰোঁ বা পঢ়াওঁ। মই বিভিন্ন ধৰণৰ গ্ৰাম সভাত গৈছোঁ। বেছিভাগ ক্ষেত্ৰতেই এটা বস্তু আমি দেখা পাওঁ যে খুব কম সময়তে সেই গাঁৱৰ মানুহখিনিয়ে গাঁও সভাখনক লৈ খুব ফূৰ্তি, মানে খুব ইনভলভড হয় যে এইখন সঁচাকৈ মোৰ সভা। আৰু খুব কম মই এনেকুৱা গাঁও সভা দেখা পাইছোঁ, এটা হ'ল এটেণ্ডেঞ্চ, যে মানুহখিনি আহিব, গোটেই মানুহখিনি আহিব। দ্বিতীয়টো হ'ল খুব কম সময়তে প্ৰতিজন মানুহে তাত ভাগ লয়। আৰু প্ৰতিজন মানুহে ভাগ লোৱাটো আমি সাধাৰণতে কি হয়, ইয়াত বহুতো মহিলাসকল বহি আছে, বেছিভাগ গাঁও সভাত আমি দেখা পাওঁ যে মহিলাসকলে একো মাত দিয়া নাই তাতে, অকল পুৰুষ কেইজনমানে বা অকণমান বয়সীয়াল মানুহখিনিয়ে কিছুমান কথা কৈ আছে। গতিকে মই আপোনালোকক এটা অনুৰোধ জনাওঁ যে প্ৰথম আপোনালোকে চাওক কেনেদৰে গ্ৰাম সভাবিলাক যাতে নিয়মীয়া ৰূপত হয় প্ৰথম, আৰু অকল নিয়মীয়া ৰূপত হোৱাই নহয়, তাত যাতে যিমানখিনি পাৰে মানুহে তাতে আহিব পাৰে। গতিকে তাৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা দিন আমি বাচিব লাগিব যাতে মানুহখিনি ফ্ৰী হৈ থাকে, আহিব পাৰে। আৰু তৃতীয়তে তাতে যাতে আমাৰ গাঁৱত থকা, আপোনালোকৰ গাঁৱত থকা প্ৰতিজন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মানুহ, পুৰুষ মহিলা সকলোৱে যাতে তাতে ভাগ ল'ব পাৰে। এইটো খুব ডাঙৰ কথা এখন গাঁৱৰ বিকাশৰ কাৰণে, উন্নয়নৰ কাৰণে। দ্বিতীয়তে যেতিয়া আমি গুড গভৰ্নেন্স বুলি কওঁ, সুশাসন, সেইটো তাৰ অৰ্থটো কি, মানে শুনিবলৈতো খুব ভাল লাগে সুশাসন বা গুড গভৰ্নেন্স। তাৰ অৰ্থটো হ'ল যে কেনেদৰে আমি, প্ৰথম হ'ল কি, কেনেদৰে আমি এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰচেছ মানে হ'ল নিয়ম নীতি, এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান নিয়ম নীতি আমি কৰি ল'ব পাৰোঁ। ছেকেণ্ড কথাটো হ'ল আউটকাম, যাতে আমি যিখিনি ফলাফল আমাৰ উন্নয়নৰ কাৰণে পাব লাগে সেইটো পাব পাৰোঁ। গতিকে এটা হ'ল সেই নিয়ম নীতিবিলাক, প্ৰচেছবিলাক কেনেকৈ কৰিম, আৰু দ্বিতীয়তে আমি সেই প্ৰচেছৰ পৰা কি পাব লাগে, আউটকামবিলাক কেনেদৰে আমি আউটকামখিনিকো ফিক্স কৰি ল'ব পাৰিম। এতিয়া কথাটো হ'ল, আৰু এইটো বাৰে বাৰে সোণোৱাল দাই কৈছে ডাঙৰীয়াই,
যে এইটো কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে প্ৰতিজন VCDCৰ সদস্য বা প্ৰতিজন গাঁওবুঢ়া বা প্ৰতিজন গাঁৱৰ লগত অকল আপোনালোকে সদস্য বা গাঁওবুঢ়া হ'লেই নহয়, গাঁৱৰ লগত জড়িত বা গাঁৱৰ বিকাশৰ বিষয়ে চিন্তিত প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে এইটো চাব লাগিব যে কেনেদৰে আমি গাঁওখনৰ উন্নয়নৰ কাৰণে নিজে আমি পৰিকল্পনা কৰিব পাৰোঁ। আৰু সেই পৰিকল্পনা কেতিয়া ওপৰৰ পৰা আহিব নোৱাৰে, বা আপোনালোকৰ বিধায়ক বা আপোনালোকৰ এক্সিকিউটিভ মেম্বাৰ্ছবিলাকে এইটো পৰিকল্পনা কেতিয়াও ক'ব নোৱাৰিব, কাৰণ আপোনালোকৰ গাঁৱত কি হৈ আছে আপোনালোকে বেছি ভালদৰে জানিব। আৰু সেই পৰিকল্পনা যদি কৰিব লাগে যে আমাৰ গাঁওখনৰ কি সমস্যা, কি কৰিব লাগে, প্ৰথম আপোনালোকে যিটো কাম কৰিব লাগিব বা আমি কৰিব লাগিব আমাৰ ঠাইখিনিৰ কাৰণে, যে এটা ৰিচোৰ্চ মেপ, যে আমাৰ যিখিনি সম্পদ আছে, সম্পদ মানে অকল টকা পইচা নহয়, আমাৰ গছ গছনি কিমান আছে, আমাৰ ইয়াত স্কুল কেইখন আছে, ইয়াত প্ৰাইমাৰী হেল্থ কেয়াৰ কেইখন আছে, ইয়াত SHG কিমানটা আছে, আমাৰ ইয়াত পুখুৰী আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ কালচাৰেল অনুষ্ঠান কিমানটা আছে, এই গোটেইখিনি সম্পদৰ এটা মেপ বনোৱা, যে সম্পদ আমাৰ কিমান আছে আৰু সম্পদখিনি কি ধৰণে ডিষ্ট্ৰিবিউট হৈ আছে আমাৰ গাঁওখনৰ মাজত। সেই এটা কথা মই বিভিন্ন ভাৰতৰ ৰাজ্যত গৈ দেখা পাইছোঁ, এই কামখিনিত এই যে ৰিচোৰ্চ মেপটো বনাব পাৰোঁ, যে আপোনালোকে যে বনাব বা আমি বনাব পাৰোঁ, তাত আমি খুব কমেহে, খুব কাচিত আমাৰ স্কুল কলেজৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিক ছাত্ৰ ছাত্ৰীক ইনভলভ কৰোঁ। এইটো খুব ডাঙৰ এটা মই ভাবোঁ যে আমাৰ এটা গেপ হৈ আছে। এইখিনি কাম কৰোঁতে মই আপোনালোকক অনুৰোধ জনাওঁ, আৰু ইয়াত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে মই দেখিছোঁ, আপোনালোকে এই গোটেইখিনি মেপিঙত এই যে ছাৰ্ভে কৰিব, যে ক'ত কি আছে, কিমান ঘৰ মানুহ আছে, তাৰে কিমান ঘৰ মানুহৰ আৰ্থিক অৱস্থা খুব বেয়া, কিমান ঘৰ মানুহ BPLত আছে, কিমান ঘৰ মানুহৰ কি অৱস্থা, এই গোটেইখিনি বস্তু যে আপোনালোকে মেপখন বনাব, আপোনালোকৰ বাহিৰৰ মানুহ আহি বনোৱাৰ কোনো দৰকাৰ নাই, বা তাত ইউনিভাৰ্চিটিৰ মোৰ দৰে ইউনিভাৰ্চিটিৰ প্ৰফেচাৰ আহি বনোৱাৰ দৰকাৰ নাই। আপোনালোকৰ স্থানীয় স্কুল কলেজৰ ল'ৰা ছোৱালীক আপোনালোকে তাত ইনভলভ কৰক। তাৰ দুটা বেনিফিট হ'ব। এটা হ'ল আপোনালোকৰ নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ দ্বাৰাই আপোনালোকৰ গাঁৱৰ কথাবিলাক নিৰ্ধাৰিত হ'ব। দ্বিতীয়তে এই ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে পিছত গৈ পেলাই গাঁওখনৰ মুৰব্বী হ'ব, তেওঁলোকে নহয় জানো, যেতিয়া তেওঁলোকৰ বয়স হ'ব, তেওঁলোকে তেতিয়াহ'লে গাঁৱৰ বিষয়ৰ বিষয়ে আৰু ভালদৰে পৰিকল্পনা কৰিব পাৰিব। গতিকে প্ৰথম আপোনালোকে ৰিচোৰ্চ মেপখন কৰিলে, তাৰপিছত আৰু এটা বস্তুত আমি কেতিয়াবা অকণমান ত্ৰুটি দেখা পাওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ পঞ্চায়তী ৰাজ ছিষ্টেমত বা লোকেল ডেম'ক্ৰেচি ছিষ্টেমত, যে বিভিন্ন সময়ত এই যিখিনি মানুহ গাঁৱত কাম কৰি আছে, আপোনালোকৰ ক্ষেত্ৰত VCDCৰ সদস্যসকল, বিভিন্ন সময়ত আমি দেখা পাইছোঁ যে তেওঁলোকৰ লগত চৰকাৰৰ যিখিনি বিষয়ববীয়া, ব্লক ডেভেলপমেণ্ট অফিচিয়েলছ হওক বা আপোনালোকৰ যিখিনি আপোনালোকৰ বিষয়ববীয়া, যিসকলে সেই পৰিকল্পনা মতে কামবোৰ আগুৱাই নিব, সেই মানুহখিনিৰ মাজত সাংঘাতিক ধৰণে এটা ট্ৰাষ্ট ডেফিচিট থাকে। কেতিয়াবা চৰকাৰৰ মানুহখিনিয়ে তেওঁলোকক সিমান বিশ্বাসত নলয়, আৰু কেতিয়াবা সেই নিৰ্বাচিত মানুহখিনি বা গাঁৱৰ মানুহখিনিয়েও চৰকাৰৰ মানুহখিনিক এটা অবিশ্বাসত লয়, যে তেওঁলোকে একো নকৰে, আমাৰ কাৰণে নাহে কেতিয়াও। গতিকে আপোনালোকে সেই গোটেই ট্ৰাষ্ট ডেফিচিটটো কেনেদৰে কম কৰিব পাৰি, আৰু তাৰ কাৰণে বেলেগ কোনো উপায় নাই। এটাই উপায় আছে, যে ৰেগুলাৰলি কি ধৰণে আমি লগ হ'ব পাৰোঁ বিভিন্ন ধৰণৰ প্লেটফৰ্মত। গতিকে আপোনালোকে সেই প্ৰচেছটো যাতে খুব ভালদৰে প্লানিং কৰি পেলাই আগুৱাই লৈ যায়, যে কি ধৰণে আমি যিখিনি মানুহে আল্টিমেটলি কামটো কৰিব লাগিব, যিখিনি আপোনালোকে পৰিকল্পনা কৰিছে বা কৈছে যে এইটো আমাৰ সমস্যা, কিন্তু যিখিনি মানুহে একচুৱেলি এইটো ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব, এক্সিকিউট কৰিব, সেই চৰকাৰৰ বিষয়ববীয়াৰ লগত আপোনালোকে এটা কমিউনিকেশ্যনৰ চেনেলটো অ'পেন ৰাখিব লাগিব সদায়। তৃতীয়তে মই আৰু এটা কথা মোৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা মই কৈ আছোঁ, এইটো কোনো অকল পঢ়ি শুনি কোৱা কথা নহয়। আমি সাধাৰণতে দেখা পাওঁ যে এই ফিডবেক ছিষ্টেমটো কেতিয়াবা নাথাকে। এটা হ'ল কি, আমি পৰিকল্পনা কৰিলোঁ যে এইটো হ'ব লাগে, সেইটো চৰকাৰৰ বিভাগবিলাকলৈ গুচি গ'ল। এতিয়া চৰকাৰৰ বিভাগবিলাকে তাৰ কিছুমান ইমপ্লিমেণ্ট কৰিলে বা কিছুমান নকৰিলে, বিভিন্ন অসুবিধাৰ বাবে বা ফাণ্ডৰ বাবে। এই দুটা বস্তুৰ মাজত সাংঘাতিক ধৰণে এটা গেপ হৈ আছে। তাৰমানে এবাৰ যিখিনি বস্তু গাঁৱৰ পৰা গুচি গ'ল, সেইখিনি গুচি গ'ল, আৰু সেই ফিডবেকটো যে আমি পৰিকল্পনা এটা কৰিছোঁ, চৰকাৰে বিষয়ববীয়াসকলে কামবিলাক কৰিব চেষ্টা কৰিছে বা কিছুমান কৰা নাই, বা কিছুমান হৈছে, কিছুমান অকণমান দেৰিকৈ হ'ব, সেই গোটেইখিনি বস্তুৰ মাজত এটা ফিডবেক মেকানিজম থাকিব লাগিব। ফিডবেক মেকানিজম মানে
কি হোৱা নাই আৰু কিয় হোৱা নাই, কেতিয়া হ'ব, সেই খবৰটো গাঁৱৰ মানুহৰ মাজত, VCDC সদস্যসকলৰ মাজত বা গাঁওবুঢ়াবিলাকৰ মাজলৈ আহিব লাগিব। আৰু ঠিক তেনেদৰে সেই কিছুমান যিখিনি কাম অলৰেডি হৈ গ'ল, যিখিনি উন্নয়নৰ কাম বা যিখিনি পৰিকল্পনা মতে যিখিনি কাম হৈ গ'ল, সেই কামখিনি হোৱাৰ পিছত কোনোবা আজি ক'লে যে কেনেদৰে আমি গম পাম যে বস্তুটো দেখা পাব, মানে মনৰেগাৰ কামবিলাক কিমান হৈছে, সেই হোৱাৰ পিছত কি হৈছে, মানুহৰ কি লাভ হ'ল, বা যিখিনি আমি বিচাৰিছিলোঁ পৰিৱৰ্তন সেইমতে হ'ল নে নহ'ল, সেই ফিডবেকখিনিও গাঁৱৰ পৰা আকৌ অফিচাৰখিনিলৈ বা যিখিনি চৰকাৰী বিষয়ববীয়াসকললৈ যাব লাগিব। এই ফিডবেক মেকানিজমটো মই বহুত ঠাইত দেখিছোঁ যে সম্পূৰ্ণৰূপে নাই সেইটো বস্তু ভালদৰে। গতিকে আপোনালোকে যদি, যিহেতু আপোনালোকে সকলো মানুহ একেলগে বহি আছে, আপোনালোকৰ নিৰ্বাচিত প্ৰতিনিধি, চৰকাৰৰ বিষয়ববীয়া, আপোনালোকৰ VCDC সদস্যসকলে, যদি আপোনালোকে সেই কমিউনিকেশ্যন ছিষ্টেমটো অ'পেন ৰাখে যে কি হৈছে, কি হ'ব, কেতিয়া হ'ব, যদি কথা বাৰ্তা যদি নিয়মীয়াভাৱে হৈ থাকে, মই ভাবোঁ যে আমি হয়তো BTADত এটা মডেল ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰিম, যাৰ পৰা অকল অসমতেই ৰাজ্যতেই নহয়, ভাৰতৰ বিভিন্ন ঠাইৰ মানুহেও ইয়াৰ পৰা শিকিব পাৰিব। মই বেছি নকওঁ, মই শেষত এটা কথাই ক'ম যে আমাৰ আজিম প্ৰেমজী ইউনিভাৰ্চিটি বাংগালোৰত অৱস্থিত যদিও আমি ভাৰতৰ বিভিন্ন ঠাইত বিভিন্ন নন গভৰ্ণমেণ্টেল অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ লগত, বিভিন্ন NGOৰ লগত আমি পাৰ্টনাৰশ্বিপ কৰি কাম কৰোঁ। তেওঁলোকক আমি কেতিয়াবা ফাণ্ডিঙো কৰোঁ বা তেওঁলোকৰ বিভিন্ন ৰিচাৰ্চ বা বিভিন্ন ধৰণৰ কামত আমি তেওঁলোকক ছাপোৰ্ট কৰোঁ। আমি বিচাৰোঁ যে যিখিনি ভাল কাম হৈ আছে সেই ভাল কামখিনি সকলোৱে জানক। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ চৰকাৰৰ, আপোনালোকৰ মানুহখিনিৰ লগত, যিখিনি মানুহে গাঁও অঞ্চলত কাম কৰি আছে, যদি আমি কিবা সহযোগ কৰিব লাগে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰচেছত, ডকুমেণ্টেশ্যনে হওক বা কিবা ৰিচাৰ্চ বা কিবা ছাৰ্ভে, আমাৰ ইউনিভাৰ্চিটি সদায় তাৰ কাৰণে সাজু। সেইটো আমি পিছত কথা পাতি ল'ম। শেষত আৰু এটাই কথা মই ক'ম, আপোনালোকে সঁচাকৈ যদি এটা ভাল মডেল বনাব পাৰে যে BTAD অঞ্চলৰ VCDC সকলৰ মাজত এই ধৰণে কামবিলাক হ'ব, এটা কাম আপোনালোকে সদায় কৰিব, শ্বেয়াৰিং অফ বেষ্ট প্ৰেক্টিচেছ। তাৰ অৰ্থটো হ'ল যে আপোনালোকে সদায় দেখিব, আৰু এতিয়াও আছে নিশ্চয়, যে আপোনালোকৰ মাজত কিছুমান ব্যক্তিয়ে বা কিছুমান সংস্থাই বা কিছুমান VCDCয়ে বা কিছুমান চৰকাৰৰ বিষয়ববীয়াই সাংঘাতিক ধৰণে ইন'ভেটিভ, সাংঘাতিক ধৰণে খুব ইম্পৰ্টেণ্টলি, খুব চিনচিয়াৰলি অলপ বেলেগ ধৰণৰ কামবিলাক কৰে, যাৰ কাৰণে গাঁৱৰ মানুহবিলাকৰ খুব লাভ হয়। এটা বস্তু সদায় আপোনালোকে যত্ন কৰিব, এই উদাহৰণবিলাক, এই কেছ ষ্টাডিজবিলাক যাতে অকল সেই গাঁওখন বা সেই ব্লকটোত বা সেই ডিষ্ট্ৰিক্টখনতে নাথাকে। এনেকুৱা কিছুমান প্লেটফৰ্ম আজি বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটি হয়তো কৰিব পাৰিব, কাৰণ যিহেতু আপোনালোকে ইমান ধুনীয়া এটা নলেজ ফেষ্টিভেল উদযাপন কৰিছে। এনেকুৱা কিছুমান ৰেগুলাৰ প্লেটফৰ্ম বনাওক, য'ত আপোনালোকে আপোনালোকৰ ভাল কামবিলাক আলোচনা কৰক, যাতে বাকী VCDC, বাকী গাঁৱৰ মানুহে বা বাকী বিষয়ববীয়াই তাৰ পৰা শিকি পেলাই সেইটোক তেওঁলোকে ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব পাৰে। মই ইয়াতকৈ বেছি নকওঁ, কাৰণ বহু মানুহ আছে, তেওঁলোকৰ পৰা আমি শিকিব লাগিব। শেষত মই আমাক আমন্ত্ৰণ জনোৱাৰ বাবে আকৌ এবাৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। থেংক ইউ। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ডক্টৰ নজৰুল হক ডাঙৰীয়াক তেওঁৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাৰ বাবে। এতিয়া আমি চমুকৈ এটি সংবৰ্ধনা অনুষ্ঠানলৈ আগবাঢ়িছোঁ। এতিয়া আমি সংবৰ্ধনা আগবঢ়াবলৈ ওলাইছোঁ আমাৰ ওৱান অফ দ্য মেম্বাৰ ফ্ৰম BTR, ওৱান অফ দ্য এক্সিকিউটিভ মেম্বাৰ্ছ অফ BTR, শ্ৰীযুত ৰৰেন্দ্ৰ নৰজেৰী ডাঙৰীয়াক। তেওঁক আমি সংবৰ্ধনা আগবঢ়াবলৈ আমাৰ অৰ্গেনাইজিং কমিটি মেম্বাৰক অনুৰোধ জনালোঁ। এতিয়া আমি সংবৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিবলৈ ওলাইছোঁ ওৱান অফ আৱাৰ এক্সিকিউটিভ মেম্বাৰ্ছ অফ BTR, শ্ৰীযুত ধনঞ্জয় বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া।
শ্ৰীযুত ৰৰেন্দ্ৰ নাৰ্জাৰী ডাঙৰীয়া আৰু শ্ৰীযুত ধনঞ্জয় বসুমতাৰী ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ইয়ালৈ অহাৰ বাবে আৰু নিজৰ মূল্যৱান সময় আমাক দিয়াৰ বাবে। এতিয়া আপোনালোকৰ সন্মুখত আমি এটি নৃত্য আগবঢ়াবলৈ ওলাইছোঁ। পৰিৱেশন কৰিব ৰৌতা ডিগ্ৰী কলেজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে। ৰৌতা ডিগ্ৰী কলেজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আমাৰ মঞ্চত আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু এওঁলোকৰ নৃত্য আপোনালোকৰ সন্মুখত ডাকি ধৰিবলৈ অনুৰোধ জনোৱা হ'ল। ধন্যবাদ।
ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ৰৌতা ডিগ্ৰী কলেজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ইমান ধুনীয়া এটি পাৰম্পৰিক নৃত্য আগবঢ়োৱাৰ বাবে। এতিয়া আমি আগবাঢ়িছোঁ আমাৰ পৰৱৰ্তী বক্তালৈ। এতিয়া আমি আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ আপোনালোকৰ সন্মুখত শ্ৰীযুত ভাস্কৰ বৰুৱা ডাঙৰীয়া, প্ৰজেক্ট ডিৰেক্টৰ DRDA ওদালগুৰি। মই অনুৰোধ জনাইছোঁ শ্ৰীযুত ভাস্কৰ বৰুৱা ডাঙৰীয়াক নিজৰ মন্তব্য প্ৰকাশ কৰাৰ বাবে। আমাৰ মাজত শ্ৰীযুত ভাস্কৰ বৰুৱা, প্ৰজেক্ট ডিৰেক্টৰ DRDA ওদালগুৰি। ডেভেলপ BTR ৰিজন কৰিবৰ কাৰণে সদায় সপোন দেখা BTRৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য, ফলশ্ৰুতিত আজি এই নলেজ ফেষ্টিভেল অৰ্থাৎ জ্ঞানৰ এই উৎসৱৰ সভাৰ এই মঞ্চত উপবিষ্ট BTRৰ উপমুখ্য কাৰ্যবাহী মাননীয় শ্ৰীযুত গোবিন্দ বসুমতাৰী ছাৰ, মঞ্চত উপবিষ্ট আমাৰ ইয়াত সন্মানীয় কাৰ্যবাহী সদস্য তথা উপস্থিত বাইদেউ আৰু সন্মানীয় সমল ব্যক্তিৰ লগতে আমাৰ মঞ্চত উপবিষ্ট মাননীয় শ্ৰীযুত ধীৰাজ সাউদ ছাৰ, সচিব BTR, আৰু মোৰ সন্মুখত উপস্থিত হোৱা বিভিন্ন বিভাগৰ মুৰব্বীসকল, খণ্ডোন্নয়ন বিষয়াসকল, শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, আই মাতৃসকল, আৰু আজিৰ এই আলোচনা চক্ৰটিৰ মধ্যমণি স্বৰূপ আমাৰ এই BTRৰ বিভিন্ন জিলাৰ পৰা অহা TCLCC সন্মানীয় সদস্য আৰু VCDCৰ সন্মানীয় সদস্য ও সদস্যাসকল, ইতিমধ্যে উপৰোক্ত বক্তাদ্বয়ে কম সময়তে যথেষ্ট কথা সামৰি পেলাই আমাৰ উন্নয়নৰ, বিশেষকৈ গ্ৰামোন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত মহাত্মা গান্ধী এনৰেগা আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ লগতে গুড গভাৰ্নেন্স আৰু আমাৰ যিখিনি নেশ্যনেল ছ'চিয়েল এছিষ্টেঞ্চ প্ৰগ্ৰেম আছে সেইখিনিৰ বিষয়ে আপোনালোকক কিছু হ'লেও অৱগত কৰিছে আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় আপোনালোকৰ এইখিনি বোধগম্য হৈছে। মই বিশেষ কেইটামান পইণ্টত মই কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ। এতিয়া আমাৰ এই গ্ৰামোন্নয়নৰ কামখিনি কৰিবলৈ যাওঁতে আমাৰ কি কি আসোঁৱাহ আছে, আৰু উপৰোক্ত বক্তা মাননীয় শ্ৰীযুত প্ৰফেচৰ নজৰুল হক তেখেতে কৈছে যে এই কামখিনি কৰাৰ আগতে আমি সদায় আমাৰ গ্ৰাম সভাখন ভালদৰে আহ্বান কৰি তাত যাতে আমাৰ যিখিনি প্লেনিং থাকে সেইখিনি আমি ভালদৰে যুগুতাব লাগে, আমাৰ যিখন PDP থাকে। গতিকে প্লেনিং অবিহনে আমি এখন ভাল আমাৰ যিবিলাক আঁচনি থাকে সেইখিনি আমি কাৰ্যকৰী কৰাত অসুবিধা হয়। ইয়াকে কৰিবলৈ যাওঁতে আমাৰ TCLC সন্মানীয় সদস্য আৰু VCDCৰ সন্মানীয় সদস্যসকলৰ দায়িত্ব বা কৰ্তব্য কি হ'ব পাৰে। মই আজি এই সভাৰ আৰু আলোচনাৰ যোগেদি মই সকলোকে অনুৰোধ কৰিব খোজোঁ যে তেওঁলোকৰ গুৰুত্ব আৰু দায়িত্ব গ্ৰামোন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ লগতে গাঁওবাসীৰ লগত যিটো যোগসূত্ৰ স্থাপন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ গুৰুত্ব অপৰিসীম। গতিকে ইয়াকে কৰিবলৈ যাওঁতে তেওঁলোকে গোটেই বস্তুখিনি ভালদৰে চালি জাৰি চাব লাগিব আৰু যিখিনি বাটত আসোঁৱাহ থাকে সেই আসোঁৱাহসমূহ যাতে আঁচনিসমূহ কাৰ্যকৰী কৰাত যাতে সহায় হয় তাৰ কাৰণে চেষ্টা চলাব লাগিব। এতিয়া মই এই ক্ষেত্ৰত যদি মহাত্মা গান্ধীৰ এনৰেগাৰ কথা ক'বলৈ যাওঁ, যিবিলাক আঁচনি আমাৰ হাতত আছে, দেখা গৈছে যে যোৱা 2 বছৰ ধৰি আমি বিশেষ কিছুমান আঁচনি আমি ইচ্ছা থকা স্বত্বেও আমি গ্ৰহণ কৰিব পৰা নাই। মই এই ক্ষেত্ৰত মই যিহেতুকে ওদালগুৰি জিলাৰ পৰা মই ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছোঁ, গতিকে মই স্পেচিয়েল ৰেফাৰেঞ্চ টু ওদালগুৰি ডিষ্ট্ৰিক্ট মই কথাখিনি ক'ব বিচাৰিছোঁ। হয়তো তাৰ বহুখিনি বাকী 4খন জিলাতো ইয়াৰ প্ৰভাৱ আছে। এতিয়া তেনে ক্ষেত্ৰত ক'বলৈ গ'লে দেখা যাব যে আমাৰ পুৰণা বহুত আজি 2 বছৰৰ আগৰ পৰা কিছুমান আমাৰ আঁচনি আছে, যি আঁচনিবিলাক এতিয়াও আমাৰ একেটা জেগাতে আছে, আমি খৰচো কৰিব পৰা নাই আৰু আমি
সেই আঁচনিখিনি আমি শেষো কৰিব পৰা নাই, কমপ্লিশ্যন দেখুৱাব পৰা নাই। এই ক্ষেত্ৰত মই বিভিন্ন সময়ত আমাৰ TCLCC চেয়াৰমেন, VCDC চেয়াৰমেনসকলৰ লগত আলোচনা কৰিছোঁ, লগতে সন্মানীয় মাননীয় শ্ৰীযুত আমাৰ যিহেতুকে পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰাম উন্নয়নৰ দায়িত্বত থকা মাননীয় শ্ৰীযুত গোবিন্দ বসুমতাৰী ছাৰৰ লগতো বিভিন্ন সময়ত সময়ে আলোচনা কৰিছোঁ। লগতে আমাৰ তাত থকা আমাৰ তাৰ পৰা প্ৰতিনিধিত্ব কৰা কাৰ্যবাহী সদস্যসকলৰ লগতো আলোচনা কৰিছোঁ যে আমি এইটো কেনেকৈ শেষ কৰি আমি নতুন আঁচনি লৈ আমাৰ গ্ৰাম সভাত ধৰা আঁচনিসমূহ যাতে পৰ্যায়ক্ৰমে আমি আমাৰ কামখিনি কৰিব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে কি ব্যৱস্থা কৰা যাব। এইখিনি কৰিবলৈ যাওঁতে TCLCC চেয়াৰমেন আৰু VCDC চেয়াৰমেনসকলে আমাক বিষয়াসকলকো লগতে গাঁওবাসীক সহায় কৰিব লাগিব, আৰু তাৰ বাবে গাঁও সভা যুগুতাই তাৰ যোগেদি আমি এই কামখিনি যদি আমাৰ প্ৰয়োজন আছে তেতিয়াহ'লে আমি সেই প্ৰয়োজনীয় কামখিনি আমি হাতত ৰাখিব লাগিব, অন্যথা সেইখিনি আমি বাতিল কৰি লগত যদি তেনেকুৱা কিবা কাম থাকে আমি সেই কাম পুনৰ যুগুতাই আমি আঁচনিখন গ্ৰহণ কৰি যাতে লগে লগে যাতে কাৰ্যকৰী কৰিব পাৰোঁ তাৰ বাবে আমি চেষ্টা কৰিব লাগিব। এই ক্ষেত্ৰত যদি আমি চাওঁ, মহাত্মা গান্ধী এনৰেগাৰ ক্ষেত্ৰত পাৰফৰ্মেঞ্চ ইণ্ডিকেটৰ হিচাপে এতিয়া যথেষ্ট কেইবাটাও আমাৰ ইয়াত আহি পৰিছে, যেনে আধাৰ বেছ পে'মেণ্ট ছিষ্টেমটো আহি পৰিছে। ইতিমধ্যে কৈছে যে গ্ৰুপ টাচ নেপি ছিষ্টেম আহিছে, নেশ্যনেল মোবাইল মনিটৰিং ছিষ্টেম NMMS আহিছে, GIS আগতে KML ফাইল আছিলে, কি হ'ল লেংগুৱেজ মাৰ্ক যিটো আমাৰ আছিলে তাৰ পৰিৱৰ্তে এতিয়া GIS প্লেনিং আহিছে। এনেবিলাক কামৰ যোগেদি আমি কাম কৰিবলৈ যাওঁতে এতিয়া যথেষ্টখিনি আমি চকু দিব লগা হয়। তেনে ক্ষেত্ৰত এতিয়া আমাৰ বহুত গাঁৱৰ ৰাইজ ওলাই নহা হৈছে। গতিকে তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব, আমাৰ যিসকল TCLCC চেয়াৰমেন আৰু VCDC চেয়াৰমেন আছে, আমি বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলে মিলি লৈ তেওঁলোকক আমি গাঁও সভা পাতি মটিভেশ্যন কৰিব লাগিব যে ৰাতিপুৱা এবাৰ আৰু আবেলি এবাৰ যাতে আমি এই আমাৰ এটেণ্ডেঞ্চবিলাক থ্ৰু NMMS যোগেদি হয়, আৰু আমাৰ যিখিনি পাবলগীয়া ধন আমি তাৰ যোগেদি যাতে আমি পাওঁ ৱেজটো। গতিকে এনে ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে বহু সময়ত এতিয়া আমাৰ আপত্তি থাকে যে NMMS আহিলে আমি কাম কৰিব পৰা নাই, তাত কোনো বাধা নাই। কিন্তু বাধা এতিয়া কিছুমান আছে যে আমাৰ কিছুদিনৰ পূৰ্বে আমাৰ 30টাকৈ প্ৰতিখন VCDC 30টা কাম অনগয়িং স্কিম থাকিব লগা আছিলে, এতিয়া আকৌ আপোনাৰ 20টাকৈ কামহে মাত্ৰ কৰিবলৈ অনুমতি দিছে। এইটো অলৰেডি আমাৰ টেপিং কৰা আছে, কেপিং কৰাৰ কাৰণে আমি এইটো কাম 20টাতকৈ বেছি ল'ব নোৱাৰোঁ। অন্য হাতেদি আকৌ ইণ্ডিভিজুৱেল বেনিফিট স্কিমত কিন্তু এই বাইণ্ডিংছটো নাই, গতিকে আমি ইণ্ডিভিজুৱেল বেনিফিট স্কিম সেই ধৰণে ল'ব পাৰোঁ। মই এইটো কথাত এই কাৰণে গুৰুত্ব দিছোঁ কাৰণ অহা 31 মাৰ্চৰ আগতে আমি 20-21ৰ যিখিনি কাম আছিলে সেইখিনি আমি আৰু ৰাখিব নোৱাৰিম। সেইখিনি আমাৰ যিখন তালিকা আছে আমি সেই তালিকাৰ পৰা নাইকিয়া কৰিব লাগিব। ঠিক তেনেদৰে এই অহা বিত্তীয় বৰ্ষত আমি 20-21-22ৰ যিটো আমাৰ কাম থাকি যাব সেইখিনি অহা 31 মাৰ্চৰ আগত আমি সেইখিনি শেষ কৰিব লাগিব। কিন্তু দেখা যায় মই ওদালগুৰি জিলাক ৰেফাৰেঞ্চ হিচাপে লৈ কথাখিনি ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ, যদি বাকী জিলাতো আছে তেতিয়াহ'লে এই একেটা ব্যৱস্থাৰে আমি কামখিনি নাইকিয়া কৰি আমাৰ যাতে কোনো ধৰণৰ পেণ্ডেঞ্চি নাথাকে তাৰ কাৰণে আমি বিহিত ব্যৱস্থা ল'ব লাগিব। আৰু এই বিহিত ব্যৱস্থা ল'বলৈ যাওঁতে আমাৰ TCLCC চেয়াৰমেনসকল আৰু VCDC চেয়াৰমেনসকলৰ দায়িত্ব যথেষ্ট বেছি। গতিকে মই আজিৰ এই সভাৰ যোগেদি অনুৰোধ কৰিব খুজিছোঁ, কাৰণ BTR ৰিজনত দেখা গৈছে যে এই কামৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট আশা আছিলে আৰু এই আশা দূৰ কৰিবৰ কাৰণে বিভিন্ন ব্যৱস্থা হাতত লৈছে আমাৰ BTR চৰকাৰে। তাৰে ভিতৰত আমাৰ ইতিমধ্যে কিছুমান স্কিম বাতিল কৰাৰ কাৰণে আমাৰ কিছুমান খণ্ড উন্নয়ন কাৰ্যালয়ত ইতিমধ্যে ব্যৱস্থা লৈছে। আৰু তেনে ব্যৱস্থা লোৱাৰ এটা যদি মই সৰু উদাহৰণ দিব খোজোঁ, যোৱাবাৰ এনেকুৱা এটা মাহতে ৰৌতা ডেভেলপমেণ্ট ব্লকত এখন সভা আহ্বান কৰা হৈছিলে আৰু সেই সভাত আমাৰ TCLCC মেম্বাৰ হিচাপে থকা মাননীয় শ্ৰীযুত ৰজগৰাদেৱ আছিলে আৰু তেওঁ উপস্থিতিত আমি গোটেই খণ্ড উন্নয়ন বিষয়া লগত লৈ আমি তাত আলোচনা বিলোচনা কৰিলোঁ। গোটেই মেম্বাৰসকল আছিলে, আমাৰ অফিচিয়েলছসকল আছিলে। তাত যেতিয়া আলোচনা কৰিলোঁ যে আমি এই তাত বাছনি কৰি উলিয়ালোঁ যে আমাক এইখিনি স্কিম নালাগে, আমি এইখিনি স্কিম নাইকিয়া কৰিম। সেই স্কিমখিনি নাইকিয়া কৰা হৈছিলে, মাত্ৰ মিটিঙত সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ল। ওলাই পেলাই যেতিয়া মই মোৰ কাৰ্যালয়লৈ আহিবলৈ ধৰিলোঁ, ৰৌতাত কিছু মই বজাৰ কৰিবলৈ তললৈ নামোতে ঠিক ফেব্ৰুৱাৰী মাহত তাত এপল বেৰীটো খুব বেছিকৈ হয়।
যেতিয়া সেই বগৰী কিনিবলৈ তললৈ নামিলোঁ, নামি যেতিয়া তলত লৈ থাকিব বিচাৰিলোঁ, মোক কিছু সংখ্যক ডেকালৰে আগুৰি ধৰিছিলে। ধৰি পেলাই মোক কৈছিলে যে আপুনি এই স্কিমখিনি কৰ্তন কৰিব নোৱাৰিব। মই তেতিয়া তেওঁলোকক ক'লোঁ যে আপোনালোক মোৰ অফিচলৈ আহক, মোৰ অফিচলৈ আহি মোক লগ কৰক, মই এতিয়া এই কথাখিনি পাতি আমি সিদ্ধান্ত ল'ম। ঠিক তেনেদৰে তেওঁলোক মোৰ কাষলৈ আহিলে আৰু ঠিক সেই সময়তে মই ৰজগৰাদেৱলৈ ফোন কৰিছিলোঁ। তেওঁ এখন বিবাহস্থলীত আছিলে। মই ক'লোঁ যে আপুনি বিবাহস্থলীত থাকিলেও আপুনি এই কামটো কৰি দিব লাগিব। এখেতসকলৰ কামখিনি আমি ইয়াত কৰ্তন কৰিলোঁ যিহেতুকে আপুনি যদি দেখে এই কাম জৰুৰী সেই জেগাত, তেতিয়াহ'লে আপুনি সেই কামখিনি আকৌ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগিব। তেওঁ সেই কথা দিলে, কথা দি তেনেকৈ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিলে আৰু আমি ঠিক তেনেদৰে ৰৌতা ব্লকৰ আণ্ডাৰত যিখিনি বেছিকৈ স্কিম তাত আছিলে আমি তাত কমাবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ। ঠিক তেনেদৰে আমি এতিয়া আকৌ এই মাহৰ ভিতৰতে, এই মাৰ্চৰ ঠিক প্ৰথম সপ্তাহৰ ভিতৰতে আমি বহুত তেনেকুৱা আমাৰ কাৰ্যালয়ত তেনেকুৱা ধৰণৰ আঁচনি বেছিকৈ আছে, যাৰ ফলত আমি নতুন একো আঁচনি ধৰিব পৰা নাই, সেইখিনি শেষ কৰিব লাগিব। ঠিক তেনেদৰে যদি বেলেগ জিলাতো আছে, একেটা ব্যৱস্থাৰে আঁচনিসমূহ যাতে কমাই জৰুৰী যিখিনি আঁচনি সেইখিনি ধৰে। গতিকে মই এই কথাখিনি এইকাৰণে ক'বলৈ বিচাৰিলোঁ যাতে 20-21ৰ কাম আমাৰ এই 31 তাৰিখৰ আগত শেষ হয় আৰু 21-22ৰ অহা 31 মাৰ্চৰ আগত আমি শেষ কৰিব লাগিব। পেণ্ডিং হৈ থাকিলে আমি যদিও আজি ইয়াত যথেষ্ট আমি গ্ৰাম উন্নয়নৰ কথা পাতিছোঁ, যদি এইখিনি আমাৰ তাত পেণ্ডিং থাকি যায় তেতিয়াহ'লে আমাৰ এই সৰুকৈ যদি অকণমান কথা চিন্তা নকৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ এই গ্ৰাম উন্নয়নৰ যিটো আমাৰ সপোন, সেই সপোন বাস্তৱত ৰূপায়িত নহ'ব। ঠিক তেনেদৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস গৃহৰ যোজনাৰ ক্ষেত্ৰত দেখা গৈছে যে আমাৰ যথেষ্ট স্কিম আছিলে, যিবিলাক স্কিম এই শেহতীয়াকৈ অহা স্কিম যিমান আছিলে সেইখিনি প্ৰায় আমাৰ শেষ পৰ্যায়লৈ আহিছে, কিন্তু পুৰণা কিছুমান স্কিম আছিলে যিবিলাক এতিয়াও পেণ্ডিং হিচাপে আছে। সেয়া নিশ্চয় আমাৰ বাকীকেইখন জিলাতো তেনেকুৱা আছেনে নাই মই নাজানো, কিন্তু যদি আছে সেই কামখিনি কি পদ্ধতিৰে আমি শেষ কৰিব পাৰোঁ তাক ব্যৱস্থা ল'ব লাগিব। আৰু এইখিনি কাম কৰিবলৈ যাওঁতে আমাৰ TCLCC চেয়াৰমেন লগতে VCDC চেয়াৰমেনসকলৰ যথেষ্ট সহযোগ লাগিব আৰু তেওঁলোকৰ দায়িত্ব আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্তৰ যোগেদি আমি এই কামখিনি নিশ্চয় আমি সময়মতে শেষ কৰিব পাৰিম। কাৰণ আমাৰ ইয়াত কিছুমান টাইম লিমিট থাকে, আমি সেই সময়মতে যদি কাম নকৰোঁ তেতিয়াহ'লে আগৰ নিচিনাকৈ যদি পেলাই থওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ এই সপোনৰ BTR বাস্তৱত ৰূপায়িত কৰিবলৈ কঠিন হ'ব। ইয়াত যথেষ্ট সংখ্যক আমাৰ ইয়াত উপস্থিত আছে বিভিন্ন জিলাৰ। মই সকলোকে শেষত পুনৰ অনুৰোধ কৰিম যাতে এই আমাৰ যিখিনি গ্ৰাম উন্নয়নৰ আঁচনি থাকে সেই আঁচনি পূৰ্ব বক্তা প্ৰফেচৰ নজৰুল হক ছাৰে যিখিনি কথা কৈ গ'ল যে গ্ৰাম সভাখনত যদি আমি সুন্দৰভাৱে যদি পৰিকল্পনা কৰি নলওঁ, গ্ৰাম সভাখন যদি আমি ভালকৈ পাতি নলওঁ, তাত যদি সকলো মানুহৰ ইনভলভমেণ্ট যদি নাথাকে, পিপুলছ পাৰ্টিচিপেশ্যন যদি ভালকৈ নাথাকে, তেতিয়াহ'লে আমাৰ এই আঁচনিখিনি সম্পূৰ্ণৰূপে কৰাত লগতে গ্ৰাম উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ যথেষ্ট আশপাশ থাকি যাব আৰু আমাৰ যিখিনি সপোন সেই সপোন হৈ ৰ'ব। সদৌ মই সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু BTR চৰকাৰৰ লগতে মই আমাৰ আজি এই আয়োজক আৰু উদ্যোক্তাসকলক মই এই দুআষাৰ ইয়াত ক'ব দিয়াৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু পুনৰবাৰ মই আমাৰ TCCC চেয়াৰমেন আৰু VCDC চেয়াৰমেনসকলক মই অনুৰোধ কৰি পেলাই মই এই অনুৰোধ কৰিব খুজিছোঁ যাতে আমাৰ এই আঁচনিসমূহ যুগুতাওঁতে যিবিলাক কেৰুণ থাকে সেইবিলাক আঁতৰাবৰ ক্ষেত্ৰত যাতে বিষয়াসকলকো যাতে সুবিধা কৰি দিয়ে আৰু একেলগতে যাতে গাঁৱৰ ৰাইজক উপকৃত কৰিব পাৰে। ধন্যবাদ। তেখেতলৈ অশেষ ধন্যবাদ থাকিল। এতিয়া दायो जोंनि गेजेराव बिजुली हान्जाया बिथांमोननि दोरोङारि दामग्रा देग्रा आइजें बाहायनानै मोनसे देंखो दामगोन। जोंनि लाइमोन सिख्लाफोरनि आखायाव, लाइमोनफोरनि आखायाव दोरोङारि दामजु, बियो मोनसे जोंनि थाखाय मोजां लैखोन जे जोंनि सुबुं देंखोफोरा बा सुबुं मेथाइफोरा बेफोरनि गेजेरजों गोजोर जागोन।
দৰ্শকবৃন্দ, আমি এতিয়া উপস্থিত কৰিবলৈ ওলাইছোঁ আপোনালোকৰ সন্মুখত এটি ধুনীয়া পাৰম্পৰিক বাদ্যযন্ত্ৰৰ অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিছে বিজুলী ট্ৰুপ। সকলোকে হাত চাপৰি বজাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। ইমান ধুনীয়া এটি অনুষ্ঠান হৈ আছে।
ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ বিজুলী ধ্ৰুপক ইমান ধুনীয়া এটি পাৰম্পৰিক বাদ্যযন্ত্ৰিক অনুষ্ঠান আমাৰ সন্মুখত আগবঢ়োৱাৰ বাবে এতিয়া আমি আগবাঢ়িছোঁ আমাৰ পৰৱৰ্তী বক্তালৈ এতিয়া মই অনুৰোধ জনাইছোঁ আমাৰ